السلام علیکم بھائی بہن، کیسے ہیں سب؟ آج کا لائیو سیشن جیسے کہ ٹاپک آپ سب نے پڑھ ہی لیا ہوگا، فائبر کی ٹپس اینڈ ٹرکس۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی فائبر کا لائیو سیشن نہیں ہوگا، تو کچھ شیڈول بزی تھا جس کی وجہ سے لائیو سیشن نہیں ہو رہے تھے فائبر کے۔ ابھی آج سوچا کہ کچھ لوگوں کے کویشچنز ہیں، کافی لوگوں کے، وہ بھی دے آنسر کیے جائیں، اور جن لوگوں نے فائبر پہ ورک کر رہے ہیں ان کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس چاہیے، وہ بھی آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی، کس طرح سے آرڈرز لینے ہیں، کس طرح سے آپ نے گگ سینڈ کرنی ہے۔ تو کافی کویشچن تھے، تو سوچا آج لائیو جا کے ساری ڈیٹیل دی جائیں، اور اس کے علاوہ کچھ اناؤنسمنٹ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہمارے میرے اسٹوڈنٹ جو کہ ابھی میرے سے سیکھ رہے ہیں ان کے لیے، باقی سب کے لیے۔ تو وعلیکم السلام کافی وعلیکم السلام جی، ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اوکے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ جی تو آج کا لائیو سیشن جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ فائبر پہ ورک کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے جی، آج کل فائبر پہ جو ہے وہ کافی کام کیا جا رہا ہے۔ وعلیکم السلام جتنے بھی لوگ، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اوکے، آل آف یور اسٹوڈنٹس، بالکل ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ابھی کافی پہنچ چکے ہیں، تو آپ کو بھی لیتے ہیں لائیو۔ اقصا میسج کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی لائیو لیتے ہیں۔ بھائی پہلے آرڈر پچھلے ایک منتھ کا، ہاؤ آر یو؟ فائن، اوکے۔ ابھی کافی لوگوں کے جو بھی کویشچن ہیں، ایک تو وہ لیے جائیں گے اس لائیو سیشن میں۔ دوسرا جو ہے کافی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ، جن کو کہ فائبر پہ ورکنگ کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے ورک کرنا ہے، وہ آپ کو سکھائیں گے اس میں۔ ابھی سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ فائبر پہ چلتے ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں فائبر پہ ورکنگ کیا ہو رہی ہے آج کل، کون کون سی جو نیشز ہیں وہ ٹاپ پہ چل رہی ہیں، کون سی نیشز پہ آرڈر زیادہ آ رہے ہیں، کس نیشز پہ ورک زیادہ ہو رہا ہے۔ تو جی چلتے ہیں۔ جی تو اسکرین آپ کے سامنے آئی تھنک شو ہو رہی ہوگی۔ جی اسکرین شو ہو رہی ہے سب کے سامنے، ایک بار یہ بتا دیں یہ ہے میری۔ اوکے جی، بھائی آرڈر کیسے ملے گا؟ بالکل یہ بھی آپ کو سارا کچھ ابھی گائیڈ کر رہے ہیں۔ جی تو اسکرین شیئر آئی تھنک ہو رہی ہے سب کے ساتھ پاس، اور جی تو اسٹارٹنگ دیکھتے ہیں۔ جی ابھی جو فائبر پہ سب سے زیادہ اچھی گیگز چل رہی ہیں ان میں کون کون سی ہے؟ سب سے پہلا لوگوں کا یہ کویشچن ہوتا ہے جی آرڈرز کس پہ مل رہے ہیں، کون سی گیگز ٹاپ پہ ہیں، کون سی گیگز پہ ابھی سلو چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جی گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ دو گیگز جو ہیں یہ سب مین اچھی چل رہی ہیں جو، اور تیسری گیگ جو ہے وہ چل رہی ہے جی گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ۔ ان تینوں گیگز پہ جو ورکنگ ہو رہی ہے یہ اس وقت سب سے ٹاپ پر ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو رائٹنگ میں، ویڈیو ایڈیٹنگ، اینیمیشنز میں، ان میں بہت سے آرڈرز مل رہے ہیں، بہت سی سروسز آ رہی ہیں، بٹ مین پرابلم کدھر ہے؟ مین پرابلم یہ ہے کہ آپ کی گگ کس پیج پہ رینک ہے، آپ کو کتنے آرڈر مل سکتے ہیں، آپ کی گگ کس طرح سے آپ نے گگ بنائی ہوئی ہے، کس طرح سے آپ نے ڈسکرپشن ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں، ٹیگز کس طرح سے ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ کلائنٹ سے ڈیلنگ کس طرح سے کرتے ہیں۔ ابھی کافی اسٹوڈنٹ ہیں کہ ابھی یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ ان کی گگ جو ہے وہ تو فرسٹ پیج پہ رینک نہیں ہوتی، پھر وہ کہتے ہیں جی ابھی آرڈرز نہیں ملے اور یہ چیزیں نہیں ہو رہی۔
تو فرسٹ پیج پہ جو گگ رینک کرنی ہے اس کے کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں آگے بھی میں نے آپ کو کافی لائیو سیشن میں آئی تھنک بتایا ہوا ہے، اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا یہ چیزیں جو کہ میں آپ کو پہلے بھی لائیو سیشن میں بتا چکا ہوں، اور پھر بھی مجھے بار بار ان باکس میں اور واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں جی گگ رینک کرنی ہے، یہ کس طرح سے کریں جی۔ تو سب سے پہلے جو اسکل چوز کرتے ہیں وہ مین جو بیسک چیزیں آپ کو آج بیسک سے ہی اسٹارٹ کروائیں گے اس سیشن میں بھی، کہ آپ نے کیا چیزیں سلیکٹ کرنی ہے، کون سی نیش چوز کرنی ہے، کس طرح سے ورکنگ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے نیش جو چوز کرنی ہے، جیسے کہ گرافک ڈیزائننگ پہ جائیں، گرافک ڈیزائننگ پہ یہ سارے اس کی سب نیشز ہیں، اس میں سے آپ سارے کچھ بھی اسکل جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ جاتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کافی زیادہ آپ کو سروسز مل جاتی ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ، اور یہ ڈفرینٹ سروسز ہیں۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے سمپل چیز سرچ کی اور اسی پہ آپ نے بنا دی سروسز۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ دیکھیں تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں آگے جتنی نیشز ہیں وہ بھی آپ چیک کریں گے۔ یہ مین جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کی ورڈ ہے۔ اب کی ورڈ جو ہیں وہ دیکھے جائیں تو بہت اس وقت جب سے کرونا کا سلسلہ آیا ہوا ہے تو اس وقت کافی زیادہ ورکنگ ہے فائبر پہ جتنے آرڈرز ملے ہیں، اور ڈفرینٹ نیو کی ورڈز بھی چل رہے ہیں اس وقت جس میں بہت کم کمپٹیشن ہے۔ تو ہم نے کی ورڈ کون سا یوز کرنا ہے جس میں سب سے زیادہ کم جو ہے کمپٹیشن ہو، سب سے کم کمپٹیشن اور زیادہ آرڈرز آ رہے ہیں۔ اور آرڈرز کس طرح سے چیک کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ آرڈرز آ رہے ہیں اس پہ اور یہ کمپٹیشن آ رہے ہیں۔ اب یہ بیسک ایک چیز ہے کی ورڈ سلیکٹ کرنا، بٹ لوگ اسی پہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہم کی ورڈ نہیں ملا، ہماری گگ رینک نہیں ہو رہی۔ تو یہ چیز بیسک گگ رینک کرنے کے لیے سب سے جو اسٹارٹنگ والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسکل ہے وہ چوز کرنی ہے، اپنی جو کی ورڈ ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ اب یہ کی ورڈ آگے آپ دیکھیں تو کافی آرڈرز بھی ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ورڈز کی۔ اب اس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی سب نیشز ہیں۔ اب اس کی سب نیشز کون سی ہیں جی؟ ایف بی مارکیٹنگ یا ایف بی پروموشن، یہ دیکھیں جی ایف بی مارکیٹنگ پہ ہم جاتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں تو اس میں دیکھیں کتنے آرڈرز ہیں ایف بی مارکیٹنگ پہ، وہاں پہ زیادہ آرڈرز ہیں، اس میں 500 آلموسٹ ہیں، اور 500 میں بھی نیچے آرڈرز آپ دیکھیں تو 458 27، اور یہ کوئی سیلر بھی نہیں ہے، نہ لیول 1 کا سیلر نہ لیول 2 کا، یہ بھی لیول 1 کوئی سیلر نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں ہے ابھی۔ پھر بھی آرڈرز دیکھیں فرسٹ پیج پہ بھی رینک ہوئی ہے، یہاں پہ بھی۔ یہ کیوں رینک ہوئی ہیں، کس وجہ سے رینک ہیں، کیا انہوں نے کیا چیزیں یوز کی ہوئی ہیں، اور آپ لوگ کیا چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بیسٹ چیز پہلے کہ انہوں نے جو چیزیں یوز کی ہیں ان میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، یہ جو سروس ہے وہ چوز کی ہے جس میں سب سے کم کمپٹیشن ہے۔ ایک چیز یہ دیکھیے انہوں نے، دوسری چیز دیکھی ہے آرڈرز اس میں آ رہے ہیں، اور جن لوگوں کی ابھی گگ رینک ہوئی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی اس کی ورڈ کو اتنے اچھے طریقے سے یوز کیا ہوا ہے کہ ان کی گگ فرسٹ پیج پہ رینک ہوئی ہوئی ہے۔ اب اس کی ورڈ کو ہم چیک کرتے ہیں، اسکرین آپ کے پاس شو ہو رہی ہے سب کے پاس جی؟ اوکے جی، اس کی کو ہم چیک کرتے ہیں تو دیکھیں انہوں نے جو کی ورڈ ٹارگٹ کیا ہوا ہے، بہت سے کی ورڈ ٹارگٹ کیا ہیں، مینیج فیس بک ایڈس کمپین، ایف بی ایڈورٹائزنگ، ایف بی مارکیٹنگ۔ اب ہم نے جو کی ورڈ سلیکٹ کیا تھا وہ یہ تھا ایف بی مارکیٹنگ، تو اس کی ورڈ پہ اس کی جو ہے فرسٹ پیج پہ رینک ہے، باقی کی ورڈز پہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرسٹ پیج پہ ہو یا فرسٹ لائن میں ہو، کی ورڈ کہاں پہ رینک ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ایف بی مارکیٹنگ کے کی ورڈ پہ اس کی جو کی ہے وہ رینک ہوئی ہے۔ اب اسی طرح سے آپ نیچے دیکھتے ہیں جی ایف بی مارکیٹنگ کی اس نے جو یہ لکھی ہوئی ہے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اس کی ورڈ کی، اس میں ڈفرینٹ کی ورڈز انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، جتنے اوپر انہوں نے کی ورڈ ٹارگٹ کیے ہوئے تو اسی کے حساب سے فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایڈ کمپین کا الگ سے انہوں نے ٹارگٹ کیا، انسٹاگرام ایڈ کمپین الگ سے، فیس بک ایڈ کمپین الگ سے۔ اب نیچے دیکھیں گے تو یہاں پر ڈفرینٹ ایڈس، ٹریفک، لیڈ جنریشن، یہ ہر قسم کے آلموسٹ انہوں نے کی ورڈ جو ہے وہ ٹارگٹ کیے جس کی وجہ سے ان کی جو گگ ہے وہ فرسٹ پیج پہ رینک ہوئی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں جی، ایک چیز لی، ایک کی ورڈ سلیکٹ کیا، کی ورڈ سے انہوں نے کیا کرنا ہے جی، ایک کی ورڈ سلیکٹ کر کے اور وہی کی ورڈ انہوں نے ٹائٹل میں ڈال دیا، ایک ہی کی ورڈ، اور کسی کی اسی کی ورڈ کی جو گگ ہے پوری کی پوری کاپی کر کے لگا دی۔
اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کی گیگ پہ امپیکٹ بہت برا پڑتا ہے جس وقت آپ گیگ جو ہے وہ کاپی کر کے لگا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف تھیوری جو ہے یہ کاپی کر لی اور یہی آپ نے گیگ لگا دی. اب یہ صرف اتنی ڈسکرپشن نہیں ہے یہ والی، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ والی ہم لگا دیتے ہیں، یہ ڈسکرپشن نہیں ہے، آپ نے ڈسکرپشن پوری لگانی ہوتی ہے. فل کمپلیٹ لکھنی نہیں ہوتی، فل کمپلیٹ کاپی نہیں کرنی ہوتی، آپ نے خود لکھنی ہوتی ہے. ایک پیٹرن ہوتا ہے گگ لکھنے کا، گگ بنانے کا، ڈسکرپشن بنانے کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے اپنی گگ کے متعلق کچھ لکھا، اپنے بارے میں کچھ لکھا، اپنی سروسز کے بارے میں کچھ لکھا ہے تھیوری میں. اس کے بعد آپ نے سروسز کے بارے میں لکھا، یا پھر کچھ بھی آپ نے ایسے پوائنٹس لکھے، یہ جس طرح سے یہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، اس میں ڈفرینٹ پوائنٹس آ جاتے ہیں، سروسز آ جاتی ہیں، اس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں آپ نے آپ کو ریکوائرمنٹس آپ کی کیا ہیں، آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں آپ کے پوائنٹس میں. تو یہ دوسری چیز ہوتی ہے، ٹارگیٹنگ کے لیے آپ نے پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی آپ نے ڈفرینٹ کی ورڈس ٹارگیٹ کرنے ہوتے ہیں پوائنٹس کے اندر. تیسری چیز یہی جس طرح سے انہوں نے آور سروسز لکھا ہوا ہے، اسی طرح دس کی آفرز، اس میں انہوں نے پوائنٹس صرف 2 ہی رکھے ہوئے. اوکے، وائی چوز می، اس کے بھی آپ زیادہ پوائنٹس بھی بنا سکتے ہیں، اس میں ابھی انہوں نے ایک ہی پوائنٹ بنایا ہے، یہ بیسٹ ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. نیچے انہوں نے ایک چھوٹا سا آپ نے نوٹ لکھنا ہوتا ہے، پلیز ڈسکس فار آرڈر، یہ انہوں نے نوٹ لکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں ڈسکرپشن لکھنے کے لیے. ابھی یہ دیکھیں جی ان کو دیکھیں تو یہ بنگلہ دیش کے ہیں، اور رسپانس ٹائم بھی اچھا، ڈلیوری جو ہے لاسٹ 1 ڈے کی ہے. ان کا جو بیسک پیکیج ہے وہ 6000 روپیز کا، یعنی آلموسٹ 7000 ہے، 6732. اوکے، آلموسٹ 6000 کا بھی اگر لگاتے ہیں بیسک پیکیج، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو 26 ان کے جو آرڈرز ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، ایک آرڈر ان کا پینڈنگ ہے ابھی. اور اس کو دیکھیں تو 20,000 کا اسٹینڈرڈ اور 30,000 کا پریمیم. اب ہوتا کیا ہے، اگر آپ دیکھیں گے اس حساب سے، اگر آپ 6000 کے حساب سے بھی لگائیں تو آپ خود حساب کر سکتے ہیں کہ کتنی ایک گیگ سے ان کی کتنی ارننگ ہے. اور اگر اسٹینڈرڈ پہ دیکھے جائیں تو 20,000 پہ ہے، 20,000 سے انہوں نے کتنی ارننگ کی ہے ایک گیگ سے. اور یہ ابھی بیسک گیگ ہے، یہ وہ بھی نہیں ہے کوئی ہائی لیول کی یا پھر کوئی لیولز والے سیلرز ہیں جن کی میں آپ کو گیگ دکھا رہا ہوں. یہ بھی وہ سیلر ہے جس نے ابھی نیو ورک سٹارٹ کیا، اور ایسے سیلرز ہیں جنہوں نے نیو ورک سٹارٹ کیا اور وہ کام کر رہے ہیں، ان پہ ان کو آرڈر آئے، ان کی گیگز رینک ہوئی ہیں. اب ان کو زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا اپنی گیگز بنائے ہوئے، اپنی گیگز ورکنگ کرتے ہوئے فائبر پہ، اور یہ اتنی ارننگ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ بیسک پوائنٹس تھے جس سے آپ نے گیگ رینک کرنی ہے، گیگ کس طرح سے آپ نے ورکنگ کرنی ہے. اس کے علاوہ جس وقت آپ کی گیگ رینک ہو، اب ایک بار آپ نے گیگ بنا لی، فرسٹ آپ نے ڈیٹا کمپلیٹ کر لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی. تو سب سے پہلے تو آپ نے ایک ہوتا ہے جی ڈیٹا اکٹھا کر لیا، ڈیٹا آپ نے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹا کو سارا لکھ لینا ہے. اب کچھ لوگ اس میں کیا غلطی کرتے ہیں جی، ہم نے لکھ لیا سارا ڈیٹا، 2 یا 3 گیگز کا لکھ لیا ڈیٹا، اور وہ 2-3 گیگز بنا لیا. اب اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ان 2 یا 3 گیگز سے ہمیں آرڈرز آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے، اور اس طرح سے. بٹ اس میں کیا ہوتا ہے، ان 2-3 گیگز میں ان کو آرڈر نہیں آ رہے ہوتے، بائی ریکویسٹ بھی سینڈ کر رہے ہیں. ایک تو بائی ریکویسٹ ان کو بائی ریکویسٹ شو ہی بہت کم ہو رہی ہوتی ہیں، ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. وہ بائی ریکویسٹ کس طرح سے شو ہوتی ہیں، جس وقت آپ نے 7 گیگز بنائی ہوئی ہیں، 7 گیگز پہ الگ الگ آپ نے کیٹیگری ڈالی ہوئی ہے، تو آپ کو بائی ریکویسٹ ظاہر سی بات ہے زیادہ شو ہوں گی، بجائے اس کے کہ آپ نے صرف 2 گیگز بنائی ہوئی ہیں اور اس پر آپ بائی ریکویسٹ پہ انتظار کر رہے ہیں جی بائی ریکویسٹ آ رہیں گی تو پھر ہم اس کو کریں گے، بڈ کریں گے. تو اس وجہ سے زیادہ بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ 7 کی 7 گیگز کا ڈیٹا کمپلیٹ کریں، پہلے اپنے پاس ڈیٹا رکھ لیں، اس کے بعد 1 یا 2 دن کے اندر وہ ساری گیگز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کریں. سب گیگز اکٹھی ایکٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو اس کا ایک تو پرفارمنس پتہ چل جاتی ہے، کون سی گیگز ہماری اب جا رہی ہیں، کتنی ڈسکرپشنز آ رہے ہیں، امپریشنز آ رہے ہیں، کس گیگز پہ کتنے امپریشنز آ رہے ہیں، کلکس کتنے آ رہے ہیں. تو یہ سارا آپ کو ایک انالیٹکس پتہ چل جاتا ہے آپ کی گیگز کا. پھر اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے جی، آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ یہ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی گیگ میری اچھی چل رہی ہے،
کون سی گیگ میری ڈاؤن جا رہی ہے، جو ڈاؤن جا رہی ہے اس میں اس کو رینک کس طرح سے کرنا ہے، اس کو آپ نے کس طرح سے آپ نے اس کو چینجنگ کرنی ہے، ایڈٹ کس طرح سے کرنا ہے، کون سی آپ کی مسٹیکس ہیں، آپ جو اچھی پرفارمنس ہے اس کو، اور جو آپ کی مسٹیکس جو آپ کی ڈاؤن ہے ابھی گیگ، ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں، آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ کون سی گیگ اس میں ٹھیک نہیں جا رہی ہے، اور کون سی گیگ کیوں ٹھیک نہیں جا رہی، کیوں رینک نہیں ہو رہی، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ. آپ زیادہ یہی ہے کہ ایک تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہفتے سے ایکٹیویٹ کیا، 2-3 ہفتے کے بعد دوسری، 3-4 ہفتوں کے بعد دوسری. اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ورکنگ آپ کی بہت سلو ہو جاتی ہے. اگر آپ اسپیڈلی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جلدی ورک کرنا چاہتے ہیں، فائبر پہ اچھی ورکنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ اکٹھی 7 گیگز کا ڈیٹا کمپلیٹ کریں. 7 گیگز کا ڈیٹا کمپلیٹ کر کے آپ اس پہ اکٹھا کام کرنا اسٹارٹ کر دیں، اور ایکٹیویٹ 1 سے 2 دن میں آپ ایکٹیویٹ کریں اس کو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی گگ اکٹھی ہو جائیں گی، ایک ہی ٹائم پہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں، تو آپ کا جو ہے انالیٹکس چیک کرنے میں آپ کو ایزی ہوگا، اور آپ کو زیادہ ورک کرنا، زیادہ آپ کو آرڈرز ملیں گے، زیادہ آپ کو بائی ریکویسٹ شو ہوں گی، جس سے آپ کو زیادہ آرڈرز مل سکتے ہیں. جی آپ کے کویشچنس، یہ آئیکن کیسے دیتے ہیں ڈسکرپشن میں. آئیکن آئی تھنک آپ نے وہ ایموجی وغیرہ آئی تھنک بول رہے ہیں، تو وہ سمپل آپ کو مل جاتے ہیں، جیسے بھی آپ موبائل سے کرتے ہیں، اگر آپ لیپ ٹاپ میں کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں. اور کسی کا کوئی کویشچن ساتھ ساتھ یہ کویشچن بھی پڑھتے جاتے ہیں تاکہ آپ کو رپلائی مل جائے. جی تو سب اپنا نمبر شیئر کر رہے ہیں آئی تھنک، تو آئی ڈونٹ نو کیوں نمبر شیئر کر رہے ہیں سب. تو اس طرح سے نمبر شیئر کرنا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، کافی لوگ یوز کر لیتے ہیں اسکیم کے لیے، تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ نمبر شیئر نہ کریں، تو زیادہ بیسٹ یہ آپ نمبر شیئر نہ کریں. جی بائی ریکویسٹ ایسی آتی ہیں جو کہ نیو لرنر کے لیے مشکل ہے کرنا ہوتا ہے سر. اب میں ورڈ پریس کر سکتا ہوں، بٹ لیکن HTML لیکن ڈیولپمنٹ فکسنگ ایٹسٹرا. اوکے حیات خان کہہ رہے ہیں کہ ایسی بائی ریکویسٹ آتی ہیں جو کہ نیو لوگوں کے لیے بیسٹ نہیں ہوتی، وہ آتا نہیں ہوتی، اسکل آتی ہوتی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ابھی پچھلے آپ کے لائیو سیشن میں بھی آئی تھنک بتایا تھا کہ آپ اس چیز کو کیسے کمپلیٹ کریں. آپ اگر ویب ڈیولپمنٹ پہ ورکنگ کریں، آپ کو کچھ اسکلس تو آتی ہیں، بٹ آپ اسکلس سب پہ ورکنگ کریں، آپ اس میں آرڈر لیں، اس کی بیسک چیزیں آپ کو ہر چیز کی آتی ہیں. کہ اگر ویب ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں تو دوسری چیزیں HTML پلگنس کی آپ کو بیسک انفارمیشن تو پتہ ہوگی، تو آپ اس پہ آرڈرز لیتے ہیں، آرڈرز لے کے آپ کسی سے کمپلیٹ کرواتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، ایک تو آپ کا وہ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ رینک ہوتا جاتا ہے، وہ گرو ہوتا جاتا ہے، اور آپ کی اسی فیلڈ میں ہوتا جاتا ہے، گرو اسی فیلڈ میں ہو رہا ہوتا ہے. پھر جس وقت آپ آہستہ آہستہ اپنی اسکل امپروو کرتے ہیں، اپنی اسکل پہ کام کرتے ہیں، تو آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو خود بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے آپ کسی سے کروا سکتے ہیں. گگ کو پبلش کیسے کرتے ہیں، آگے گگس بنانا پبلش سمپل ہے، کریٹ گگ پہ کلک کریں، ڈیٹا آگے ڈالتے ہیں، جو آپ کو ٹائٹل ڈسکرپشن پرائس وغیرہ ہے وہ ڈالتے ہیں، تو آپ کی پبلش کر دیں. جی بھائی آج کل یوٹیوب کا ٹرینڈ ہے، یوٹیوب چینل انفو کرو. یہ جو سیشن ہے یہ لائیو ہے وہ فائیور کا، تو یہ فائیور کے ریلیٹڈ ہے، یوٹیوب کا بھی سیشن نہیں ہے. یوٹیوب کا نیکسٹ سیشن رکھیں گے کسی. جی بھائی آپ کا کورس کیسے جوائن کریں. جی کورس کیسے جوائن کریں یہ بھی آپ کو ساری انفارمیشن کورس کی بھی دیتا ہوں اینڈ پہ. فائیور بہت مشکل ہے، گگس بنتی ہیں فائیور پہ بہت سے مشکل ہے، بہت مشکل گگس بنتی ہیں. مین کس طرح سے مشکل بنتی ہیں، یعنی کہ بہت ایزی ہیں گگ بنانی. تو گگس جو ہوتی ہیں وہ مشکل نہیں بنانی، آپ نے ڈیٹا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پبلش کرنے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے لیے.
Next question, I want to learn complete procedure. Please share live session time. Okay, live session का हमारा जो टाइम होता है वो पहले पेज पे अनाउंस कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको सेशन एक दिन पहले ही दिन को अपलोड किया जाता है उसका टाइमिंग, तो वहाँ पे आपको मिल जाता है जिस दिन लाइव सेशन। फाइव इज आल्सो नेसेसरी, थैंक यू सो मच। ओके, भाई सबसे बेस्ट कौन सी स्किल है? सबसे बेस्ट कौन सी स्किल है, ये काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे बेस्ट वो स्किल है जो कि आपको आती है, फर्स्ट नंबर पे जो आपको आती है, जिसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन है, वो स्किल है आपकी। जी, तो नेक्स्ट है कीवर्ड रिसर्च बेस्ट वे क्या है फैज़ान भाई? कीवर्ड रिसर्च का जो बेस्ट वे है वो यही है, पहले तो आप मैनुअल रिसर्च करें जो कि फाइवर से होती है, फाइवर पे मैनुअल रिसर्च करें। उसके बाद आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि कीवर्ड प्लानर सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जिसे आप यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट वॉइस इशू अगर आ रहा है किसी को तो वॉइस क्लियर आ रही है सबको? जी, नेक्स्ट फॉर योर सच इन्फॉर्मेशन। ओके, सबसे बेस्ट स्किल कौन सी है, ये आई थिंक मैं बता चुका हूँ, वही बेस्ट स्किल है जो कि आपको आती है। फर्स्ट ये कि आपको आती हो, और दूसरी ये कि आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं कोई स्किल आती तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको। तीसरी चीज़ कि अगर आपको कोई स्किल नहीं आती, कोई स्किल नहीं भी आती, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो कोई भी ऐसी स्किल स्टार्ट करें जो आपकी पहुंच में हो, जिसको आप किसी से कंप्लीट करवा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपको ऑर्डर्स तो मिलेंगे उसमें, और आप कंप्लीट भी करेंगे। मेन चीज़ अच्छी स्किल वही होती है जिसमें आपको ऑर्डर्स मिलें, जिसमें आपको आप अर्निंग कर सकें। मेन आपका सबका मकसद यही होता है कि फाइवर से अर्निंग करना। तो सबसे बेस्ट यही है, स्किल इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी फाइवर की स्किल कितनी अच्छी है, आप फाइवर पे कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कितनी आप अच्छा वर्क कर सकते हैं, कितना आप भी गेन कर सकते हैं। तो मेन स्किल आपको फाइवर की होनी चाहिए, बाकी स्किल्स तो आप सीख भी सकते हैं, बाद में किसी से भी वर्क कर सकते हैं। जी, अक्सर सर सच में पहले बहुत मुश्किल लगता था गिग बनाना, और जब से टास्क कंप्लीट किए हैं अब बिल्कुल ऐसे लगता है कि ऑल क्रेडिट गो टू यू। थैंक्स अक्सर। सब सबको इसी तरह लगता है कि स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता है गिग बनाना, और जाहिर सी बात है, जिसने कुछ पहले वर्किंग नहीं की हुई उसको मुश्किल ही लगेगा गिग बनाना। बट अब अगर आप सीखते हैं, अगर आप वर्किंग करते हैं, तो उसके बाद आपको गिग बनाना, अभी गिग बनाना मुश्किल, कुछ लोग होते हैं उनको गिग बनाना मुश्किल है, कुछ लोग होते हैं उनको गिग रैंक करना मुश्किल है। लेकिन जिस वक्त आपको एक वर्किंग समझ आ जाती है, आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ना गिग बनाना मुश्किल होती है, ना गिग रैंक करना मुश्किल होती है, ना ऑर्डर्स लेना मुश्किल काम होता है। जी, अगर सबसे सीखना है तो क्या एक मिनट सब ओके, अगर सब स्टार्ट से सीखना है तो क्या रिकमेंडेड करेंगे? स्टार्ट से सीखना है तो सबसे पहले तो आपको कोई स्किल आए, अगर आपको स्किल आती है तो ठीक है, वरना अगर आपको स्किल नहीं आती तो आप फाइवर की स्किल सबसे पहले सीखें, तो उसके बाद आप उस पर वर्किंग करें। जिसको कोई स्किल नहीं आती वो वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट कर सकता है? महर अवैस, स्किल नहीं आती तो वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट कर सकता है? अगर आपको वेब डेवलपमेंट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं पता उसका, वेब डेवलपमेंट का कुछ भी आपको स्टार्टिंग से नहीं आता, तो आप वेब डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको सीखनी पड़ेगी, आपको उस पर वर्किंग करना पड़ेगी। बट आप फाइवर पे वर्किंग कर सकते हैं किसी और स्किल पर, ऐसी स्किल्स पर जिस पे आप काम कर सकते हैं, जिस पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो आप उस स्किल पे वर्किंग कर सकते हैं। और न्यू गिग रैंक होगी, ऑर्डर्स मिलेगा? यस, गिग रैंक होती है। गिग रैंक करना क्यों ज़रूरी है, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। गिग रैंक करना इसलिए ज़रूरी है, एक जिस वक्त आप न्यू अकाउंट बनाते हैं उस वक्त आपको होता है कि आप एक अकाउंट पर जो ऑर्डर्स ले रहे होते हैं वो इस तरह से ले रहे होते हैं कि बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं,
उधर से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। जिस वक्त आपकी गिग रैंक हो जाती है तो फिर आपको गिग से भी ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और गिग से जो ऑर्डर्स आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से वो गिग रैंक करना आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आपकी गिग रैंक हो गई है तो उसके बाद आपको जो ऑर्डर्स आएंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो गिग से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऊपर से जो बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर्स आ रहे हैं वो तो जाहिर सी बात आते हैं जी। जी ब्रो, मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया बट मगर एक प्रॉब्लम है। जी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम लिख देते तो इसका आंसर मिल जाता। जी दानियाल भाई, इसको सिंपल वे से समझाएं, बड़ी मेहरबानी। किस चीज़ को? गिग और इम्प्रेशन आते हैं मगर क्लिक्स, गिग पे इम्प्रेशन आते हैं मगर क्लिक्स नहीं आते, क्या वजह है? ओके दानियाल, किस चीज़ को सिंपल वे में सिखाएं, एक बार दोबारा कर दें आप तो मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ आगे। स्लीम, अगर गिग पे इम्प्रेशन नहीं आते तो क्लिक्स, इम्प्रेशन आते हैं क्लिक्स नहीं आते, उसमें क्या करें? उसमें ये करते हैं कि अगर आपको गिग में इम्प्रेशन शो हो रहे हैं, क्लिक्स नहीं शो हो रहे, तो आप क्या करते हैं कि जो आपकी थंबनेल होता है कि गिग पे एक थंबनेल लगा होता है, उसकी वजह से आपके क्लिक्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो रहे होते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप अपना थंबनेल पहले चेंज करें, अट्रैक्टिव सा एक थंबनेल लगाएं और फिर उसके बाद की प्रोग्रेस देखेंगे आपकी क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि इंप्रेशन आ रहे होते हैं मीन आपके कुछ ना कुछ आपकी गिग जो है वो शो हो रही है बायर्स के सामने। बट अगर क्लिक्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि बायर के सामने शो तो हो रही है बट वो उसको क्लिक नहीं कर रहा है। क्यों क्लिक नहीं कर रहा? आपकी जो टाइटल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके थंबनेल में ज़्यादा चीज़ है कि थंबनेल में आपकी प्रॉब्लम होती है, थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होता जिसकी वजह से वो बायर नहीं करता। ओके ओके नेक्स्ट। सर फेक बायस से कैसे बचा जाए? ओके फाइवर पर ऑलमोस्ट 1 to 2% ही चांस होता है फेक बायस का, और बट वो बहुत कम होता है कि आप किसी फेक बायस आपको मिल जाए और वो आपको ऑर्डर करे। बट आई थिंक आप सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं इसके कि अगर आप किसी भी बायर को कोई ऑर्डर डिलीवर करें, जैसे कि आपका अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ऑर्डर है तो पहले आप जब तक वो आपका ऑर्डर कंप्लीट कर देता है उसके बाद आप उसको जिस वक्त एक बार फाइनल कर देता है पहले उसे फाइनल करवाएं फिर ऑर्डर डिलीवर करें। इससे क्या होता है, एक बार जिस वक्त बायर जो है वो ऑर्डर आपका फाइनल कर देता है, पहले उसको कुछ फाइल अपनी भेजें, ऑर्डर फाइनल कर देता है, फिर आप ओरिजिनल फाइल भेजें, तो उसमें ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो वापस आपको रिविजन का बोले या फिर इस तरह से बोले। तो ये आप कुछ चीज़ें होती हैं ध्यान रखनी, बट फाइवर पे ये बहुत कम होता है जी। फाइवर पे कैसे सीख सकते हैं वेब डेवलपमेंट? फाइवर पे वेब डेवलपमेंट आप सीख नहीं सकते। फाइवर वेब डेवलपमेंट आपको अलग से सीखनी होती है। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट अगर आपको आती है तो फिर आप उसको सेल कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को। इम्प्रेशन की जो हैं बट क्लिक्स नहीं आ रहे, जबकि थंबनेल भी ज़बरदस्त है। थंबनेल अगर ज़बरदस्त है तो फिर आप की गिग जो है वो इम्प्रेशन भी उसी हिसाब से आ रहे होंगे कि ये नहीं है कि इम्प्रेशन आपके बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, तो उस हिसाब से आपके थोड़े बहुत इम्प्रेशन होंगे और क्लिक्स भी बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से ना तो आपकी गिग शो हो रही है ना आपकी गिग जो है वो लोग क्लिक कर रहे हैं। शो बहुत कम हो रही है, इस वजह से आपकी गिग पे ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे। सिर्फ लोगों का तरीका आता है। मेरे बेट पे कोई काम नहीं दे रहा। मेहरान खान, सिर्फ लोगों का यानी लोगो बनाने आते हैं सिर्फ, और आपकी गिग पे कोई बिट पे कोई आंसर नहीं दे रहा, तो आपके लिए बस यही है कि आप लोगों के साथ कुछ और सर्विसेज भी ऐड करें उस पर, और एज अ प्रोफेशनल आप अपनी गिग बनाएं जिसमें आपके बायर आपकी गिग चेक करे तो आपको प्रोफेशनल तरीके से ले। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन तो आ रहा है, मेरे पास भी शो हो रहा है। गिग बनाने का तरीका सेंड करें। ओके, गिग बनाने का तरीका सिंपल है कि आप पहले तो डाटा कंप्लीट करें, और डाटा कंप्लीट करने के बाद आप ऊपर ऑप्शन आएगा आपके पास क्रिएट अ गिग, उसके ऊपर क्लिक करें। आगे जो जो डाटा वो कंप्लीट मांगता जाता है तो डालते हैं और आपको ऑर्डर जो है वो गिग मिल जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी आपकी।
سر ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کرواتے ہیں آپ؟ نو، میں کورس نہیں کروا رہا. جو ہیں ہمارے میگا سکسیس میں آپ کو پتا ہوگا فرم 11 جو کہ ہماری کمپنی ہے، اس کے دوسرے جو پارٹنر ہیں ذیشان صاحب، ان کا اپنا ویب ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر ہاؤس ہے، وہ اس کو کورس کروا رہے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کا. حیا ایمان، سر کیسے دیکھ سکتے ہیں ہماری گیگ پر کتنے کلکس آئے ہیں؟ آپ جس وقت فائبر اوپن کرتے ہیں اپنی گیگس کے پاس، اوپر آپ کے پاس آپشن آ رہا ہوتا ہے گیگس کا، وہاں پر آپ جس وقت کرتے ہیں کلک گیگس پر، تو وہاں پہ آپ کے پاس امپریشن بھی شو ہو رہے ہوتے ہیں، کلکس بھی شو ہو رہے ہوتے ہیں. سر ایک اٹریکٹیو گیگ بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ احمد علی، اٹریکٹیو گیگ بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ اٹریکٹیو گیگ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا ڈیٹا کمپلیٹ اچھا ہونا چاہیے، اور آپ کے کی ورڈ اچھے ہونے چاہیے، ٹیگز اچھے ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کا تھمب نیل بہت اچھا ہونا چاہیے جس پہ آپ ورکنگ کر سکیں گگس پر. اور کتنے منتھ لگتے ہیں ارننگ میں؟ وقار گیلانی، ارننگ پہ اگر آپ ارننگ فیز پہ دیکھا جائے تو ہاؤ ٹو کریٹ اوکے، اگر ارننگ پہ دیکھا جائے تو آپ اگر ارننگ پہ جاتے ہیں تو اگر آپ اچھی محنت کرتے ہیں، اچھا ورک کرتے ہیں، اگر آپ کو فائبر کی اسکل بیسٹ آتی ہے تو آپ کو 3 to 6 منتھ لگتے ہیں نارملی 50K سے 1 لاکھ پہ جانے کے لیے. اور یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے اسٹارٹنگ والوں کے لیے، اور جو ابھی ورک کرنا چاہتے ہیں اور جو اچھی محنت کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی بھلی رقم ہے. 50K بھی اگر آپ 3 منتھ to 6 منتھ میں پہنچ جاتے ہیں اس پہ تو وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے. بٹ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمپل نارمل ورک کرنا پڑتا ہے، اس میں اچھا خاصا ورک آپ کو کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. سر بینک اکاؤنٹ کون سا بیسٹ ہے فائبر کے لیے؟ بینک اکاؤنٹ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، بٹ پائنیئر سب سے بیسٹ میتھڈ ہے فائبر سے پیمنٹ نکالنے کا. سر گیگ کا تھمبنیل کہاں سے بنائیں؟ حیا ایمان، گیگ کا تھمبنیل آپ کینوا ایک اپلیکیشن ہے، سافٹ ویئر ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں کینوا، اس میں آپ گیگ کا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تھمبنیل. نیکسٹ سر بائر کو ایک دن میں کتنے ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں؟ بائرس کو آپ 10 ریکویسٹ بھیجتے ہیں ایک دن میں فائبر پر، اور جس پہ وہ آپ کو 10 ریکویسٹ بھیجتے ہیں جس میں آپ کو بڈ کرتے ہیں آپ 10 ریکویسٹ، اس میں سے کچھ آپ کو میسج کرتے ہیں، پھر اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں ویٹ، اگر آپ اس کو بائی کو کنونس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو وارڈر مل جاتا ہے. بٹ 10 بائی ریکویسٹ آپ میکسیمم بھیج سکتے ہیں ایک دن میں. سر بائی اور گیو می آنسر اگین، ایڈ لگائے تھے اور اسکل کہاں سے سیکھا؟ لائک سر آئی تھنک مہران خان، آپ کے کوشچن کی مجھے سمجھ نہیں آئی. سر گیو می آنسر اگین، آنسر کے دوران ایڈ آ گئے تھے اینڈ فائیو کو اسکل کہاں سے سیکھیں لائک ڈیٹا انٹری. جی آئی تھنک آپ کہہ رہے ہیں کہ فائیور کی گیگ کہاں سے سیکھیں، فائیور کی اسکل کہاں سے سیکھیں. اسکل سیکھنے کے لیے سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، یوٹیوب سے سیکھیں. یوٹیوب کے ویڈیوز میں آپ کو کافی چیزیں مل جاتی ہیں، وہاں سے سیکھیں اور ادھر سے آپ اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. پائنیئر تو پیسے ہی بڑے لیتا ہے. جی پائنیئر پیسے لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بٹ سب سے ایزی وے وہ ہے، اور اتنی کچھ نہیں وہ کٹوتی ہوتی. نارمل 50% آپ کو زیادہ دینا پڑتا ہے فائبر کو بینک کے لیے، جتنے وہاں پہ ہوتے ہیں اس سے 50% آلموسٹ کچھ ڈالرز ہوتے ہیں پر پیمنٹ پہ. جی کچھ سر مجھے سیکھنا ہے، کیا میں آن لائن سیکھ سکتا ہوں؟ اگر سیکھ سکتا ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی سیکھ سکتا ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تو آن لائن آپ
اگر تو کہہ رہے ہیں کہ میں فائور کا آن لائن یوٹیوب سے سیکھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے آپ جو ہے یوٹیوب پہ کافی آپ کو کورسز مل جائیں گے. اگر آپ آن لائن لائیو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹ کورسز ہیں جو کہ ہمارے میگا سکسیس میں بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، تو وہاں سے آپ وہ کورسز انرول کر سکتے ہیں. سر آپ کون کون سے آن لائن کورس کرواتے ہیں؟ اوکے، یہاں پر میگا میں ڈفرینٹ ہر قسم کے آلموسٹ کورس ہو رہے ہیں، جس میں جو میرا کورس ہے وہ ہے گرافک ڈیزائن فائبر کا، جو کہ میں کروا رہا ہوں. فائبر کا کورس ہے، اور ابھی آئی تھنک میرے کافی جو اسٹوڈنٹ ہیں جو لائیو ہماری کلاس ہوتی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لائیو کلاس تھی، وہ بھی اس لائیو میں کافی جوائن ہیں. تو ابھی جو اسٹوڈنٹس میرے جوائن ہیں، میں نے آپ کو گروپ میں لنک سینڈ کر دیا ہے، تو آپ لوگ بھی اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، جوائن کریں، تاکہ کچھ آپ کا بھی پتہ چلے کہ کون کون سی لوگوں نے کتنے کتنے سیکھا ہے اور کتنا ایزی ہے سیکھنا. جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت فائبر پہ مشکل ہے ورک کرنا، بہت چیزیں سیکھنا بہت مشکل ہے، تو اتنا مشکل نہیں ہے فائبر پہ چیزیں سیکھنا. اگر آپ ورکنگ کرتے ہیں تو ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. جی ماریہ عباس، اوکے گڈ. آپ کو لنک سینڈ کر دیا ہے میں نے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں میرے فائبر کورس کے ان کو، اور اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو آ سکتے ہیں. Okay, I am experienced graphic designer, but I am very struggling on Fiverr. Past 7 months. Why? اوکے، ایکسپیرینس ویب گرافک ڈیزائنر تو ہیں آپ. اوکے گڈ. آپ گرافک ڈیزائننگ کی آپ کی اسکل اچھی ہے، بٹ ایک اسکل ہوتی ہے فائبر کی، جو آپ کو وہ بھی سیکھنی پڑتی ہے. اوکے ماریہ عباس، آپ سارے جو یہاں پہ آنسرز دے رہی ہیں، تو آپ اگر لائیو آ سکتے ہیں تو لائیو آئیں اور ان کو بتائیں کون سے آپ ریسرچنگ کرنا چاہتے ہیں اور کون سے ریسرچنگ آنی چاہیے. تو باقی جو میرے اسٹوڈنٹ تھے، ایک واحد وجاہت تھا آئی تھنک، ہاں وجاہت تھا جو کہ لائیو آنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ اور بھی اسٹوڈنٹ تھے. تو جی، تو پیرنٹ سر مجھے آپ کے ساتھ اوکے لنک سینڈ کر دیں وقار گیلانی. اوکے، میں ابھی کچھ دیر میں یہیں پہ کمنٹ میں لنک سینڈ کروں گا جس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں. ماریہ بس ہاؤ کین آئی جوائن؟ آئی تھنک آپ کا جو میں ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے لائیو سیشنز کا، جو کہ ہماری کلاس ہوتی ہے، اس کے اندر لنک پڑا ہوا ہے اور آپ وہاں سے جوائن کریں گے. جی، دراز پر لیسن نہیں آیا ابھی. دراز پر لیسن آ رہے ہیں. دراز پر لیسن جو ہے دراز کے کورسز بھی آ رہے ہیں ہماری یونیورسٹی میں، ویسے بھی آ رہے ہیں، اور ویسے بھی کورسز آ رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھی کورسز آ رہے ہیں، اور لائیو سیشن جو ہیں وہ بھی ابھی کچھ دنوں میں دراز کے سٹارٹ ہو جائیں گے، جو جس میں آپ دراز کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیکھ سکتے ہیں. اوکے جی، تو لنک سینڈ کر دیں، لنک سینڈ کر دیں. اوکے، مجھے گرافک ڈیزائننگ آتی ہے بٹ آن لائن فری لانسنگ کیسے اسٹارٹ کروں؟ اوکے، ماریہ خالد کا جو آنسر ہے، مجھے گرافک ڈیزائننگ آتی ہے بٹ آن لائن فری لانسنگ کیسے اسٹارٹ کروں؟ فری لانسنگ اسٹارٹ کریں آپ فائور سے، اور فائور پہ ورک کریں. وہاں سے آپ فری لانسنگ، یعنی بیسک جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ وہ فائور کے پلیٹ فارم سے فری لانسنگ اسٹارٹ کریں اور وہاں سے وہ اپنا ورک کرنا اسٹارٹ کریں. میاں حق نواز، پرسنل میں لنک سینڈ کر دیں. میں ابھی یہیں پہ لنک سینڈ کرنے لگا ہوں، نو پرابلم. آپ جوائن کریں جو بھی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے ابھی لنک جو ہے وہ سینڈ کر دیا ہے. میں نے کمنٹس میں لنک سینڈ کر دیا ہے، تو جو بندے جوائن کرنا چاہیں جو لوگ، اور وہ جوائن کر سکتے ہیں.
جی عاشر رمضان آرڈرز نہیں آ رہے. آرڈرز کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کی گیگ رینک نہیں ہوگی آپ کے، اس وجہ سے آرڈر نہیں آ رہے ایک وجہ. دوسری وجہ کہ آپ نے بائی ریکویسٹ جو سینڈ کر رہے ہیں وہ آپ ٹھیک نہیں سینڈ کر رہے. آپ اپنی بائی ریکویسٹ کو تھوڑا امپروو کریں جس کی وجہ سے وہاں سے بھی آرڈرز آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. فائیور سے ریلیٹڈ ہر چیز اسٹڈی کیا ہے لیکن اب بھی آرڈر بہت کم ہیں. اڈاپ گرافک اوکے. فائیور کے ریلیٹڈ ہر چیز اسٹڈی کیا ہے پھر بھی آرڈرز بہت کم ہیں. اگر تو آپ کی یہ رینک ہوئی ہوئی ہیں تو پھر تو آپ کو آرڈرز کم نہیں آنے چاہیے. اگر آپ کی رینک نہیں ہوئی تو آپ نے ٹھیک طرح سے اسٹڈی نہیں کیا. اس کو دوبارہ سے ٹریننگ کریں، اس کو اپنے گیگ کو رینک کرنے کی کوشش کریں اور پھر آپ کی گیگ پہ ارننگ اچھی اسٹارٹ ہوتی ہے. اوکے. ہاؤ ٹو گیٹ سینڈ گیگ پراپر ایک گیگ آن فائیور. اوکے. ہاؤ ٹو سینڈ گیگز آن پراپر وے. ایک گیگس سینڈ کرنے کا بھی کچھ میتھڈز ہیں، کچھ طریقے ہیں کہ ایک تو لوگ جو سمپل ایک دو لائنیں لکھ کے آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں وہ گیگز نہیں ہوتی. گیگز بائی ریکویسٹ وہ نہیں ہوتی. آپ نے بھی گیگز لکھا ہوا ہے. ہاؤ ٹو سینڈ بائی ریکویسٹ آپ نے آئی تھنک لکھنا تھا. تو بائی ریکویسٹ یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک تو پہلے اپنی کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو کمپلیٹلی پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ نے سمجھنا ہوتا ہے. اس کو اپنی جو ریکویسٹ آپ نے سینڈ کرنی ہے اس کے اندر ضرور آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ریکویسٹ ہیں، یہ آپ کو چاہیے، یہ میں یہ پرووائڈ کروں گا اور اتنے میں پرووائڈ کروں گا. دوسری چیز کچھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق لے کے چلنا ہوتا ہے. جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، جتنا اس کا بجٹ ہے اس کے مطابق آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. اور جو اس نے چیز مانگی ہے اسی چیز کے ریلیٹڈ آپ نے لکھنا ہوتا ہے. جی تو نیکسٹ لوگ بھی جوائن کریں. جی السلام علیکم اسد خان. جی السلام علیکم اسد خان. آواز نہیں آ رہی آئی تھنک آپ کو. جی بابر حسین السلام علیکم. جی آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ کو. جی بابر حسین آواز کلیئر نہیں آ رہی. آئی تھنک ان کو آواز کلیئر نہیں آ رہی. باقی جو لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ جوائن کریں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا شور بہت آ رہا ہے. وعلیکم تھوڑا السلام. جی کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی جی کوئی کوشچن تھا آپ کا؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی نیکسٹ آپ آئی تھنک ان کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی نیکسٹ خان بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی کیسے گیو ہیں؟ اوے کے بارے میں الحمد للہ سر کہہ رہی ہے. سر گیو اوے کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ مین کس طرح سے گیو اوے؟ کیا کس چیز کا گیو اوے؟ مینس سر میرے پاس ایک اسکل ہے مینس کے کنٹینٹ رائٹنگ کی، اور فائیور پہ میں نے نیا نیا اکاؤنٹ بنایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اوکے فیس بک گروپس میں یا اس طرح سے میں چاہوں کہ کوئی ایک دو یا 10 ایک پرسن ایسے ہیں میرے پاس کہ جنہیں میں فری کام کر کے دوں. اوکے تو وہ جی کس طرح سے میں اس کے ایڈورٹائز. اوکے گڈ. آپ نے اچھا ایک طریقہ نکالا. یہ بیسٹ ہے کہ ایک تو آپ کی اسکل امپروو ہو جائے گی، دوسرا آپ کا پورٹ فولیو بن جائے گا اس سے، اور آپ کو ورکنگ بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی. آپ کی اس میں یہ ہو سکتا ہے یس ڈفرینٹ آپ گروپس جوائن کریں، وہاں پہ آپ ورکنگ کریں. آئی تھنک آپ کا انٹرنیٹ پرابلم ہو رہا ہے.
जी, डिफरेंट आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ पे आप वर्किंग करें, उधर से आप गिव अवे कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल अपने फ्रेंड्स में आप उसको सर्कल में आप कर सकते हैं गिव अवे। बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे कि अभी आप काफ़ी फ्रीलांसर्स के ग्रुप हैं, उसमें ही आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बट आपके आई थिंक सबके सिग्नल में प्रॉब्लम है या फिर ज्वाइन नहीं हो कर पा रहे अभी। जो बाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी रूम खाली हुआ है यहाँ पर। तो गिव अवे की बात हो रही थी जी, आपने सबसे पहले तो अपने आप उसमें चेक करें सर्कल में अपने फ्रेंड्स में, वहाँ से अपनी चीज़ को प्रमोट करें, अपनी स्किल को प्रमोट करें। दूसरा आप फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे आप चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं, गिव अवे कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट है असद खान। अस्सलाम वालेकुम। जी असद खान। सर मुझे एक बात करनी है। जी जी फ़हद आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आज क्लास जो हुई थी उसका लिंक मिल जाएगा या उसकी रिकॉर्डिंग? मैंने क्लास ओके, नहीं। फ़हद आपने आज क्लास नहीं ज्वाइन की, आप आई थिंक लेट हो गए थे या फिर आपने ईमेल्स में आपका आज कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, ऐसी है? नहीं सर, मैं घर पे था ही नहीं, मैंने असल में अभी आया हूँ ना, तो ओके, मुझे फिर तो आज आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो मिस कर दी है। तो आपको वैसे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसे कि आपको पता है जैसे हमारी जो ग्रुप है एफबी पर, उसमें आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। बस ओके, ठीक है सर, मैं कर आज लूँगा। बाकी आज फीस देख रहे थे वगैरह काफ़ी आपके आप भी आज गायब थे, एक और स्टूडेंट भी गायब थे, तो आज की बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी वैसे। सर असल में वो प्रॉपर टाइमिंग नहीं पता ना, तो ओके ये मसले हो ओके, जाते हैं। चले नो प्रॉब्लम। आप आज की जो लाइव क्लास है वो आपको मिल जाएगी। दूसरा नेक्स्ट है मोहम्मद, ये भी चलेगी, हयात खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ये पूछना था कि फ्रीलांसिंग में सिर्फ फाइवर पे हम नए बिगिनर को बहुत मुश्किल आती है सर। फ्रीलांसिंग में न्यू लोगों को ज़ाहिर सी बात है मुश्किल आएगी, और मुश्किल आएगी तो आप वर्किंग करेंगे और आप काम करेंगे, फिर आप ऑर्डर्स मिलेंगे आपको। तो अब स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किल आती है। जी 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 सर, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी ऐसे न्यूज़ जो लर्निंग होती है ना हमारी नहीं हो सकती। जो हमने सीखा होता है वो यूट्यूब से सीखा होता है। ओके तो स्किल स्किल में जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि नहीं, अपनी स्किल में और भी ग्रो करो। तो ओके अगर हम अपनी ग्रो पे लगे रहें तो, और बाय रिक्वेस्ट वो आती रहे, तो हम तो फिर ऑर्डर नहीं पकड़ सकते। नो, आप ऑर्डर्स पकड़ सकते हैं, आप ऑर्डर्स ले सकते हैं उधर से, और आप किसी से कंप्लीट करवा के दे सकते हैं। स्टार्टिंग में जो होता है यही होता है, ऑलमोस्ट काफ़ी सेलर्स इसी तरह से करते हैं, ऑर्डर्स फाइवर से लेते हैं, किसी से कंप्लीट करवाते हैं। उसमें ये होता है, एक तो उनकी अपना अकाउंट इम्प्रूव होता जाता है, और साथ साथ वो अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करते जाते हैं। जी जी सर सर। ऐसा सर ऐसा हो सकता है कि आप हमें क्या नाम है, कोई भी ऑर्डर दें, करें आप वही, लेकिन सिर्फ फाइवर के लिए हमारी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप हमें ऑर्डर दें, लेकिन आप वो खुद ही करें, ठीक है? हमें कोई पेमेंट ना करें, नो, लेकिन हमारा वो अकाउंट वो हो जाएगा ना। नहीं, इस तरह से नहीं होता। इस तरह से अगर आप करेंगे भी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे फाइवर कई मरतबा आपको वो चीज़ें डिटेक्ट कर लेता है और फिर आपके अकाउंट में मसला बन सकता है। बट जो बेस्ट तरीका आप लोगों को मैं आप तो ज़ाहिर सी बात है, आप तो स्टूडेंट हैं, आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं ओरिजिनल तरीका सीखना बेस्ट है या फिर वो फेक तरीके सीखना बेस्ट है? अच्छा सर सर, मेरे बात एक ये है कि हर बंदा यही सोचता है कि ना उसने 7-8 हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए ना, उसको थोड़ा सा आउटपुट जल्दी मिल जाए बस। नो, बिल्कुल तो भी नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर आप ओरिजिनल तरीका यूज़ करते हैं तो देखें, अभी आपने जो आपकी लास्ट क्लास थी उसमें आपने सारी सर्चिंग सीखी, और उस सर्चिंग मेन जो चीज़ वो सर्चिंग थी,
اور ابھی جس طرح سے وہ پہلے اکثر بھی بول رہی تھی پہلے گیگز بنانی کافی مشکل تھیں اور اس طرح سے تو لگتا تھا گیگز بنانی مشکل ہے لیکن اب نہیں لگتا. جس وقت آپ کی آج کی کلاس میں باقی اسٹوڈنٹ سے بھی ہم نے کافی ڈسکس ہوئی تھی. آپ لائیو جوائن نہیں کیا تھا آپ نے, تو آلموسٹ کافی اسٹوڈنٹس کی یہ فرسٹ پیج پہ رینک ہے. تو اب وہ فرسٹ پیج سر پہ جنہوں نے اوریجنلی طور پہ رینک کر لی ہیں تو وہ بیسٹ ہیں, یا پھر جنہوں نے آرڈر لے کے یا پھر ایسے فیک طریقے یوز کر گئی ہیں وہ بعد میں پرابلم بھی بن سکتی ہے. سر میں نے جو ہے وہ تقریباً فائیور پہ جو اپنی گگس بنائی ہوئی ہے نا, وہ آپ کی جب جی فرسٹ کلاس میں لی تھی نا اسی دن ہی میں نے بنا دی تھی پوری گگس, اور گڈ پبلش بھی. اور پبلش گڈ کرنے کے جی بعد جی میں نے لکھا تھا بالکل. وہ سارا میں نے سر عبداللہ کو سینڈ بھی کیا, بٹ مجھے اب تک یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ میری گگس کے اندر کوئی مسئلہ تھا کیا تھا. انہوں نے مجھے اب تک کوئی رپلائی نہیں کیا اس حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ میری گگ جو ہے نا وہ فرسٹ پیج پہ نہیں آ رہی, وہ کم از کم تھرڈ پیج پہ آ رہی ہے. وہ میں نے خود بھی سرچ کیا تھا لاگ آؤٹ کر کے. اوکے نہیں, اس گگس میں آپ کو آپ کی گگس ٹھیک ہوں گی اسی وجہ سے نہیں آپ کو مسٹیکس دی گئیں. اور اگر آپ کی گگس نہیں ہو رہی تو آج آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ کلاس مس کی ہے. تو آج کی جو کلاس تھی اس میں کچھ لوگوں کے یہ تھی, تو آپ مجھے سینڈ کریں, اس میں چیک کرتا ہوں آپ کی گگس میں کیا پرابلم ہے کیا چیزیں ہیں, تو آپ کو سارے ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو لائیو سیشن ہے یہ آئی تھنک زیادہ پبلک کے لیے ہے, تو اپنے اسٹوڈینٹس تو ہمارے لائیو آتے ہی رہتے ہیں, تو پہلے دیکھتے ہیں. اور آپ کو نہیں کوئی کویشچن ہے تو بتائیں. نہیں میرا کوئی کوشچن نہیں ہے, بس میں آپ کو پرسنلی سینڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے. جی یہ ساتھ بالکل مجھے پرسنلی سینڈ کریں تاکہ آپ کا تو عبدالرحمٰن میں نے سی ٹیچر لگا. اوکے اچھا سر, جی میرا جی حیات کوشچن خان آپ کا کویشچن. جی یہ ہمیں یوٹیوب میں اس طرح ہم نے سیکھا تھا کہ بائر کے شوز پہن کے بائر ریکویسٹ بھیجنی ہوتی ہے, تو جی اس میں ان کو کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے, ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کوئی سیلر نے آفر بھیجی ہے بائر ریکویسٹ کی. آپ بائک ویسے آپ کو شو ہوتی ہیں اسی میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیلر نے آفر کی ہے. ہاں فیک ہے یا سیلر اکاؤنٹ نہیں, جیسے بائک ہمارے ویس جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اوریجنل ہوتی ہیں, وہ فیک نہیں ہوتی. سر میں نے جتنے بھی اس کے یوزر نیم پہ رائٹ کلک کر کے میں نے نئی ونڈو میں کھولی ہے, تو اس کے کافی گگ بھی پڑے ہوتے ہیں اسی بائر ریکویسٹ میں, اسی جی جس نے بالکل, ریکویسٹ. بٹ بائک ویسٹ آلموسٹ زیادہ تر اوریجنل ہوتی ہیں. وہ آپ آئی تھنک ریویوز کا بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ریویوز اس کے پاس کتنے ہیں, بٹ کافی سیلرز یا بائرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کے ریویوز نہیں ہوتے ہاں بٹ وہ اس کا اوریجنل ہوتے اوپن نہیں ہوتا ہے ایسے بائی ہیں. نو ریکویسٹ پرابلم. میں. ہاں اس کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا, اور اس کے ہوتے تھے, پھر مجھے نو اسٹرائک بھی ایسے نہیں. ملی ہے, اس پہ مجھے اسٹرائک ملی ہے. آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور آپ پرسنل میسج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس وجہ سے آپ کو اسٹرائک ملتی ہے وہاں پر. ہاں تو پرسنل میسج نہیں کرنا, وہاں پہ بائی ریکویسٹ میں ہی آپ نے سینڈ کرنا ہے. اور فہد آپ چلے گئے ہیں, آپ کا ابھی آپ سے تھوڑی بات نہیں ہو سکی کیونکہ میں نے پہلے ان کا کویشچن لیا تو آپ واپس چلے گئے ہیں. چلیں نیکسٹ جو ہیں. اوکے ابھی میرے اسٹوڈنٹس بھی سارے جوائن کرنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں, تو جی جی السلام علیکم ماریہ رانی جی, کیسی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیضان بھائی کیا حال ہیں؟ جی الحمد للہ. فیضان بھائی میرا ایک یہ ایشو تھا, میری فائیور کی ایک گگ میں نے کریٹ کی ہے یوٹیوب ایس سی او پہ, اوکے ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مجھے اپنی آرڈر یعنی کہ گگ کریٹ کرنے کے بعد مجھے 3-4 دنوں میں ہی آرڈر وہاں پر ایک پلیس ہوا, اور وہ مجھے انہوں نے پہلے سے اپنی جو ویڈیو تھی وہ رینک کی ہوئی تھی فائٹ کریب پہ, اور اس کی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, دوبارہ سے تھوڑا کویشچن کر دیں. اپنی جو ویڈیو ہے ویڈیو آپ کے آئی تھنک آپ کے سگنل میں پرابلم ہے, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی.
आवाज़ क्लियर नहीं आई, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करें, फिर आपकी शायद आवाज़ क्लियर हो जाए। सिग्नल में आपकी प्रॉब्लम है आई थिंक। जी नेक्स्ट मारिया रानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कैसी हैं, कैसा चल रहा है आपका कोर्स फाइवर का? सर अभी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। स्टार्टिंग में इसी तरह होता है, स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज ही होते हैं, बट आप जिस तरह से वर्किंग करते हैं उस तरह अभी जितने भी टास्क थे वो आपने अच्छे कंप्लीट किए हैं, तो अच्छी बात है कि थोड़े दिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे, बट बाद में आप अच्छी वर्किंग पे स्टार्ट कर लेंगे। जी सर, अभी तो स्टार्ट है ना, इसलिए काफ़ी जी कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन ये कि समझ अच्छी आ रही है कि ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा अभी पे तक करके सीखता है ना जी तो ज़्यादा समझ अच्छी आती है, वैसे फ्री में इतनी समझ अच्छा, नहीं आती। अभी तक जितनी चीज़ें सीखी हैं उनमें कुछ आपको प्रॉब्लम हुई है या फिर अभी वो चीज़ें समझ आ गई हैं? सर समझ तो आ गया, लेकिन ये कि और अभी सेटअप में अकाउंट और सेक्शन में थोड़ा इशू है, मसला है। आप ही हैं जो कि अभी बेसिक से स्टार्ट किया था, जिनको अभी फाइवर का कुछ कंफर्म नहीं था। जी, जी। जी हाँ, सर, आप मैंने सर्च बस ये वीडियोस देख के फाइबर फाइबर हो रहा था, तो मैं कहा देखती हूँ इसमें क्या होता है। जी अभी तो स्टार्ट किया है, तो ओके अभी गुड। अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें थोड़ा सा। ओके कंफ्यूज इसलिए है ना कि आप अभी आपको मेहनत करनी पड़ रही है और अभी काफ़ी इस पे वर्किंग करने वाली है, तो जिस तरह से अभी फर्स्ट वीक आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला वीक, तो फिर आपको पता चलेगा कि पहले किस लेवल पे थे और अभी किस लेवल पे हैं। वो आहिस्ता यस, आहिस्ता आपका मतलब इसमें जी है कि कुछ चीजें ना इसमें मिक्स हो जा रही हैं, जो बिगिनर्स होते हैं उनको मिक्स हो जाती हैं कि जी बिल्कुल, जब वो यही प्रॉब्लम होती है आपके हम साथ। करते हैं, जब अकाउंट बनाते हैं तो हमें वो आप बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिखे, उनको हमें ये नहीं समझ आती डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें। फिर इसके बाद जब गिग की डिस्क्रिप्शन अलग से लिखनी पड़ती है, हम सारी चीज़ों में फंस से जाते हैं कि अकाउंट की डिस्क्रिप्शन लिखें या गिग की लिखें। मतलब सारी बिल्कुल चीज़ों में मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। इसमें ये होता है, देखें गिग्स की जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं वो तो आपको मेथड्स, मेन चीज़ है मेथड्स आपको आना है। अभी मेथड जितने हैं वो आपको आ गए हैं, बट जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं उस तरह आपको कंप्लीट चीज़ें समझ आने स्टार्ट होती हैं, और उस तरह ही आपको आगे चीज़ें समझ आती हैं, उसमें आपको वर्किंग करनी आती है। यस सर। जी नेक्स्ट मारिया अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कैसा आपका कोर्स कैसा चल रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। जब पहले दिन मतलब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं फाइवर क्या चीज़ है ये वो। लेकिन देन आपने एक-एक बच्चे को पकड़ के इवैल्यूएट किया है, एक-एक बच्चे का आंसर किया है और दरमियान में अगर किसी ने अपना माइक इवन के मतलब म्यूट छोड़ दिया है, तो आपने उसको बड़े ही प्यार से बताया कि बेटा अपना माइक अनम्यूट कर दें। बहुत ही अच्छे अंदाज़ से मतलब आपने एक-एक बच्चे को इवैल्यूएट किया है। और आहिस्ता-आहिस्ता जब आपने बताया कि सर्चिंग कैसे करनी है, मेन फाइवर में यही होता है कि हमें सर्चिंग करना आ जाए कि कीवर्ड्स क्या हैं और टैग्स क्या हैं। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर हमें ये सर्चिंग अगर हमारी बेस्ट है ना, मैंने यही सीखा है तब का कि अगर हमारी सर्चिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो देन हम बहुत आगे जा सकते हैं। और आप हम बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है कोर्स। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बिल्कुल बताएं क्वेश्चन। सर बिहेंस क्या है? मतलब हम अपने फाइवर पे अकाउंट्स अटैच करते हैं ना, फेसबुक का भी करते हैं। तो मैंने जी पूछना था कि हम अपने ऑफिशियल जो अकाउंट बनाया उसके साथ अटैच करें कि कोई भी फेसबुक का अकाउंट पकड़ के अटैच कर लें? और बिहेंस कैसा मतलब बिहेंस मैंने बहुत ज़्यादा इसमें सुना है। इसमें ये होता है कि आप ऑफिशियल जो चीज़ें कनेक्ट करते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होती हैं। वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि फाइवर पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि फाइवर को कि ये बंदा दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी है, ये ओरिजिनल बंदा है। देखें फाइवर की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फाइवर की पॉलिसीज़ तो आपको पता है बहुत हर चीज़ में फाइवर स्ट्रिक्ट है, तो इस वजह से वो चीज़ें कंफर्म करने के लिए आपके अकाउंट्स भी कनेक्ट होते हैं, आपकी वो सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं ताकि आप कोई फेक नहीं है, आप ओरिजिनल है। ये चीज़ें बस यूज़ के लिए एक रिक्वायरमेंट्स होती है फाइबर की, जो कि आपको करनी पड़ती हैं।
ओके सर. ओके, सर तो बिहेंस. बिहेंस मीन्स किस हवाले से पूछ रही हैं? सर ये एक वेबसाइट है जिस पे हमने अपना पोर्टफोलियो डालना होता है, तो मैं उसके ओके, बारे में पूछ रही थी कि आपको इसके बारे में पता है? जी, वेबसाइट का पोर्टफोलियो जो होता है ज़्यादा मेन लोग जो होते हैं वो ब्लॉगर्स पे बनाते हैं। एक तो चीज़ वो बहुत इजी है, बाकी भी जिस तरह से आपने वेबसाइट बताई वो भी ठीक है, बट ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना जो पोर्टफोलियो ब्लॉगर पे, वर्डप्रेस पे, इन चीज़ों पे बना रहे होते हैं, और वो इजी भी है बनाना। ब्लॉगर तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और बाकी चीज़ों पे अगर वर्डप्रेस किसी को आती है तो उस पे आप वर्किंग करें। अगर आपको उस वेबसाइट पे आती है जो आप बता रहे हैं तो आप उस पे बना सकती हैं, जिस पे आपको ईज़ी लगता है। ओके सर, ठीक हो गया. बाकी आप एक बार ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि ये आप कितने लेवल तक पहुँच गई हैं फाइवर पर, और कितना लेवल आपको रह गया? सर आज का जो था लेक्चर वो बहुत ही काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग था. आपने बाकायदा हमें गिग्स बना के दिखाई. पहले रिसर्चिंग मतलब हमने की थी, लेकिन आज मतलब गिग्स बनाई हैं. तो हमारे आई थिंक 3 लाइव लेक्चर हुए हैं, और हमारा जी, 7 बजे से लेके 10 बजे तक लेक्चर जाता रहा है. यानी कि बिल्कुल, आपने बिल्कुल। प्रॉपर हर एक को आंसर किया है. तो इससे ये है कि अच्छा, सर्चिंग मुझे किसी हद तक आ गई है. बहुत अभी बहुत अच्छा अभी मतलब ये ये कोर्स. अभी अभी ये बताएँ, जो हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, जो काफ़ी लोगों को ये टेंशन पड़ी होती है कि आप फाइवर पे वर्किंग करना ईज़ी है या फाइवर पे वर्किंग करना आसान है? मुश्किल है या अपवर्क ईज़ी की है? नहीं, अपवर्क की निस्बत फाइवर पे काम करना आसान है. बिल्कुल, आसान बिल्कुल। है. ओके, चलें, आप तो अभी आपने ही आगे चीज़ें देखनी है, स्टार्ट करनी है, क्योंकि काफ़ी एक होते हैं कि फाइवर पे जो बंदा वर्किंग कर रहा होता है, उनके एक चीज़ होती है कि जो बंदा अच्छा परफॉर्म कर देता है वही लोग आगे लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आपने काम करें और अच्छी वर्किंग करें, ताकि यही जो अभी स्टूडेंट्स, आपको कमेंट भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग कह रहे थे जी फाइवर पे ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो अभी हमने हमारा जो बैच, जो न्यू बैच है, उन्होंने ही ये प्रूव करना है कि कितना इजी वर्क है, कितना, इसीलिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है आप वाला, जो कि लाइव स्टार्टिंग होती है जिनकी लाइव क्लासेस। तो इसलिए उन बैच के ज़रिए हमने प्रूव करना है कि कितनी इजी है वर्किंग करना फाइवर पे, और कितनी आप अर्निंग कर सकते हैं। जी बेस्ट ऑफ सर, लक। इंशाल्लाह, बिल्कुल. थैंक यू सो मच जी, सर. ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, नेक्स्ट हम ज्वाइन करते हैं जी निसार साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम. हाँ जी, कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक. आप सुनाएं. जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन तो मुझे ये तो इसकी बात समझ नहीं आई. मैंने एक लिंक को क्लिक किया तो वो आपके साथ ऐसे कनेक्ट हो गया. तो ये क्या चीज़ आप ओके, किसके बारे में? ओके, ये लिंक जो था ये हमारी जॉइनिंग लिंक है, जो हम लाइव क्लासेस करते हैं फाइवर की, उसके हम्म, रिलेटेड यहाँ पे लाइव जो है फाइवर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, जिसमें कि फाइवर पे वर्क किस तरह से करना है और किस तरह से काम करना है फाइवर पे। ठीक है. तो इसकी टाइमिंग क्या है? ये डिफरेंट दिनों में, ये रोज डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं, और आज फाइवर का लाइव सेशन था, और कुछ दिन पहले वेब डेवलपमेंट और डिफरेंट चीज़ों पे हमारे लाइव सेशंस होते हैं। तो उसकी टाइमिंग जो होती है वो आपको पेज पे मिल जाती है, शकील अहमद मीर के पेज पे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसमें कोई जी, कॉस्ट है या इसको पे करना पड़ता है? नहीं, ये फ्री है, जैसे कि आप भी तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये फ्री है, जाहिर सी बात है। तो अस्सलाम अगर मैं वालेकुम। अटेंड करना चाहूँगा तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो किस तरह करूँगा? जी, जब आपकी क्लास लाइव आ रही होगी तो उस वक्त मैं किस तरह ज्वाइन करूँगा आपको? आप इसी चैनल जो जिस पे आप देख रहे हैं, या फिर जिस पेज पे देख रहे हैं, उसी पेज पे हमारी लाइव क्लास होती है, नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। ऐसे ही ठीक लिंक है. हम बीच में सेंड करते हैं कहीं भी, वहाँ पे क्लिक करके आपको ज्वाइन करना होता है आपने। ठीक जी, है. तो तो इसके अलावा आप
किस सब्जेक्ट के मतलब आप देते हैं, मतलब बताते हैं आप? ओके, आई थिंक आप न्यू हैं मेगा सक्सेस प्लेटफॉर्म पे, इसलिए जी आपको जी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेगा की। तो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। आप फर्स्ट तो अपना हमारे जो है मेगा सक्सेस यूट्यूब चैनल वो चेक करें, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस मेगा के बारे में। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मेगा के बारे में इन्फॉर्मेशन बताना स्टार्ट कर दूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जितने प्रोजेक्ट हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पे चेक करें, वहाँ पे आपको जी, वो मैंने आपका देखा है, चैनल भी देखा है और आपका पेज भी मैंने देखा है, उस पे जो स्किल लर्निंग लीड साहब थे वो मैंने देखा है। तो अगर कोई बिजनेस के रिलेटेड उनसे कॉन्टैक्ट करना हो या मिलना हो या किस तरह हमें मतलब उनसे मिल सकते हैं? वो आप पेज पर चेक करें, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा टीम का, उनसे कांटेक्ट करें उसके बारे में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलो वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? ठीक ठाक। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर क्या सिखा रहे हैं? यूट्यूब चैनल पर लाइव ज्वाइन करने से पहले टॉपिक तो चेक कर लिया करें। वही किया। ये फाइवर की क्लास हो रही है, जिसमें आपकी फाइवर की ट्रेनिंग, फाइवर के बारे में क्वेश्चन वगैरह आंसर किए जा रहे हैं। फाइवर के बारे में, ठीक है। या फाइवर की गिग रैंक नहीं कर रही। ओके, फाइवर पे आप वर्किंग कर रहे हैं पहले? क्या? आप फाइवर पे पहले वर्किंग कर रहे हैं? जी। ओके, गिग मैंने आगे आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया है। मैंने आगे सारी वर्किंग इसकी बताई है कि किस तरह से आपने गिग को रैंक करना है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। तो जिस तरह से ये लाइव सेशन ख़त्म होता है तो ये लाइव आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उसमें आप वापस देखेंगे तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। चलें, ठीक है, ओके। ओके, ओके जी, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम अडॉप ग्राफिक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। क्या है जी भाई, ठीक है कैसे? आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, मैंने तो आपका चैनल जो है ना पहले नहीं देखा, तो अभी मैंने यूट्यूब ऑन करके आपका चैनल देख लिया, तो आप लाइव आ रहे थे, ठीक है। जी तो जिस तरह आपने कमेंट्स में देखा है कि मैंने आपसे पूछे कि फाइवर पे जो ऑर्डर आ रहे हैं ना वो अपवर्क पे निस्बत मुझे बहुत कम आ रहे हैं। जी हालांकि अपवर्क पे भी मैं काम करता हूँ, गुरु पे करता हूँ और पीपल पर आर पे भी काम करता हूँ। तो उसी के निस्बत फाइवर पे मैं टाइम भी ज़्यादा स्पेंड करता हूँ और उसी लिहाज से फिर जो रिजल्ट भी जो है ना 100% नहीं आ रहे, मतलब कि 15 से लेके 20% तक आ रहे हैं। तो उसकी क्या अगर वजह आप हो सकती है? अगर आप फाइवर पर अगर आप अपवर्क पर और पीपल पर आवर्स पे पहले काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। आप फाइवर पर ना आए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये फाइवर जो है प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्टिंग बिल्कुल कर रहे हैं, और आप पहले ही अपवर्क पर और पीपल पर आवर पर हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है आपने वापस फाइवर पर ही वर्किंग करनी। नहीं सर, बात ये है ना कि फाइवर पे भी अकाउंट तो जो है ना बनाना है। हालांकि मैंने बनाया था तकरीबन अप्रैल 2020 में। तो अब तक जी इसमें मैं तकरीबन 6 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूँ, 6 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूँ और तकरीबन 250 से लेके 300 तक इसकी अर्निंग हो गई है। तो ओके हालांकि मेरे गिग इमेज भी पूरे प्रोफेशनल है और रैंक भी कर रहे हैं और क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इशू आ रहे हैं। ओके, इसमें ये होता है जिस तरह से आप फाइवर अपवर्क की बात करें, अपवर्क में सर्च में ही ऑर्डर ज़्यादा हैं, और उससे टाइम थोड़ा कम, प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए। तो उस अपवर्क की निस्बत फाइवर पे आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, और जो ऑर्डर्स होते हैं वो अपवर्क की निस्बत कम है वहाँ पे। और अगर आप फाइवर की वैसे बात करते हैं तो फाइवर पे पहले तो आप अपने गिग्स वगैरह चेक करें, सिंपल जो आपको मेथड बताए हैं पहले कि गिग वगैरह चेक करें, गिग आपकी रैंक हो रही है तो उसके हिसाब से आप उस पर वर्किंग करें। जो गिग आपकी नहीं रैंक उस पर वर्किंग करें, जो गिग पहले से रैंक है उस पर अपना थोड़ा कम ध्यान दें, ताकि दूसरी गिग्स रैंक हो उस पर ऑर्डर्स आने उस पर भी स्टार्ट हो। अच्छा सर, और दूसरी बात है कि आप बात कर रहे हैं गिग रैंकिंग की, तो अभी मेरे पास जो 7 के 7 गिग बने हैं ना, इनमें से 4 गिग रैंक कर रहे हैं।
ठीक है, इसको मैं ओके बार बार चेक भी कर रहा हूँ, शेयर भी कर रहा हूँ, और इसकी ओके एनालिटिक्स भी देख रहा हूँ कि कौन सी की किस टाइम पे रैंक कर रही है, कौन सी की किस टाइम पे नहीं कर रही। ओके तो तो फिर भी वही इसमें बात है। इसमें ये हो सकता है जी जिस जो आपने कीवर्ड जिस कीवर्ड पे आपकी ये रैंक कर रही है उस कीवर्ड पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे, उसकी डिमांड नहीं जी होगी, जी जिसकी वजह से आपके जो है वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो पहले तो अपना कीवर्ड चेक करें, अगर तो उसके डिमांड है, उस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो चेक करें, अगर नहीं आ रहे तो उसमें आप वो ऑर्डर्स जो है वो करें, कंप्लीट की जो कीवर्ड है वो चेंज करें अपना, जिस पे आपको ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है। जी ओके जी ओके जी नेक्स्ट मारिया रानी, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या क्वेश्चन है? वालेकुम सलाम। मेरी सर पहले आपसे बात हो गई है, जी जी बस बिल्कुल मैं बिल्कुल। दोबारा ये कहने आई हूँ, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, यही कहूँगी कि पहले फाइवर के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो खुद सर्च करें, थोड़ा सा प्री प्लान होके आए तो ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा। ओके बिल्कुल। अभी इनको शायद आई थिंक काफ़ी लोगों को हमारे सेशंस का भी नहीं पता, जो कि हमारे सेशन स्टार्ट हुए हैं, तो लास्ट में इनको ये भी अनाउंसमेंट देते हैं कि आप हमारे वाले जो लाइव सेशन हो रहे हैं उसमें क्या प्रोग्रेस हमारी चल रही है। और अभी हमारे शकील साहब मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन करने के लिए, तो आई थिंक वो भी ज्वाइन कर रहे होंगे। तो जी बाकी जो स्टूडेंट अभी कुछ स्टूडेंट्स हमारे लाइव सेशंस के थे, तो अगर वो देख रहे हैं तो वो भी ज्वाइन करें मुझे, ताकि और एक जो नेक्स्ट चीज़ है लाइव आना है मुझे। ओके डॉक्टर उमर, आप मैसेज कर रहे थे, आपने आपका आई थिंक डिस्कनेक्ट हो रहा है, हो गया है। जी आपके सिग्नल आई थिंक प्रॉब्लम है सिग्नल में, जिसकी वजह से आप वो नहीं कर पा रहे ज्वाइन। जी मारिया रानी, हाँ जी आप ये क्वेश्चन आपका क्या था अभी, ये बताएं थोड़ा। सर क्वेश्चन कोई नहीं है, बस ओके ये कहना है क्वेश्चन नहीं था कि जी जो ओके मारिया, बस जी सर आप भी अगर लाइव आना चाहते हैं तो लाइव आएँ, और काफ़ी लोग, जी उमर भी अभी आ गए लाइव। जी क्या कहना चाह रही थी, सॉरी आपका बात बीच में काट दी थी। मैं यही कह रही थी कि जो लोग देख रहे हैं इंटरेस्टेड हैं फाइबर में, वो थोड़ा सा खुद से सर्च करें, पहले थोड़ा सा प्री प्लान हो जाए कि हमने ये करना है, कैसे करना है, तो इसके बाद में बिल्कुल थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा प्री प्लान हो जाए कि हमने इस पे जाके काम करना है, तो वो ज़्यादा बिल्कुल आसान बिल्कुल रहेगा आपके लिए। यहाँ पे अगर प्री प्लान नहीं होके आएंगे तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि नहीं ये नहीं सही सिखा रहे हमें, तो ये फिर गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। और एक अब एक चीज़ ये भी कि आपको क्या लगता है कि फाइवर पे लोग अर्निंग कर सकते हैं या नहीं? ज़रूर सर कर सकते हैं, अगर मेहनत करें तो कर सकते हैं, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। अ, जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर उमर। वालेकुम सलाम। यार एक इम्पोर्ट आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही जी है? आ रही है आवाज़। जी जी आ रही है अच्छा, आवाज़। एक इम्पोर्टेंट थोड़ी सी आपसे राय लेनी थी। मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ मैं, और जी ओके मैं और यूट्यूब चैनल है मेरा, 80,000 सब्सक्राइबर है, एजुकेशन चैनल है, वन ईयर में ही ग्रोथ की है। तो अब इशू आ रहा है कि ओके मतलब कॉलेज वाले कह रहे हैं कि चैनल बिल्कुल छोड़ो, चैनल पे काम नहीं करने देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ ही मैंने 1 मंथ में 6 लाख अर्न किया है ऑनलाइन कोर्सेज चला के उससे। तो ओके क्या एमबीबीएस छोड़ा जा सकता है मतलब ऑनलाइन आने के लिए, या कंटिन्यू कंप्लीट करूं स्टडी? मतलब शौक ओके नहीं है एमबीबीएस का इतना, और बहुत ऑनलाइन का पैशन बहुत है मुझे ऑनलाइन काम करने का, और ये इसमें कंप्यूटर पे 20-20 घंटे भी काम किया मैंने। गुड। बहुत अच्छा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया मेरे वाला ही, बट डिफरेंट लोगों को ये लगता है कि इजी है, छोड़ना भी इजी है, चीज़ें करना मुश्किल इजी है। सर उमर आई नो ओके मारिया, बस आप क्वेश्चन करते हैं, आप आंसर कर दें, अगर आपको इसका कोई आता है आंसर तो बताएं। नहीं सर, मैं इनके चैनल को जानती हूँ। एडमिशन वाले उस्ताद कह रहे हैं ना, आपका यूट्यूब का जी चैनल है? जी जी।
जी ओके, सर, मैं गुड। जानती हूँ। एक्चुअली ओके, मैं एमडी-कैट का वो पेपर दिया था ना, इस वजह से मुझे इनका पता है। ओके। ये डिसीजन वैसे ठीक है, अगर आप अपना डिसीजन लेना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, तो बट ये है कि देखें, एजुकेशन अपनी जगह बट ऑनलाइन वर्क अपनी जगह। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप उससे अर्निंग करना चाहते हैं, अगर अर्निंग करनी आती है, तो वो स्किल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एमबीबीएस कोई नॉर्मल डिग्री नहीं है। अगर एमबीबीएस अगर आप छोड़ते हैं, तो अगर होती सिंपल सी कोई डिग्री होती तो फिर तो बंदा कह सकता है जी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एमबीबीएस एक मेन डिग्री है। और बाकी आपको गाइड करते हैं शकील साहब, अभी आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल जी है सर। सबका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर। अच्छा, मैं वो देखा था आपका प्रोग्राम, तो मैंने कहा जी थोड़ा सा हिस्सा डाल दें, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता लाइव आने के लिए। तो आप जी लोग सर। सारे ठीक हो? कैसे चल रही है क्लास? जी सर, हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी क्या चल रहा है जी? कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं? सर आपके लिए मेन क्वेश्चन रखा हुआ है, एमबीबीएस कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं एमबीबीएस छोड़ूं या ना छोड़ूं। यूट्यूब से लास्ट मंथ 60 लाख आई थिंक बता रहे 6 हैं, लाख 6 6 लाख लाख 6 लैक्स अर्न किया है लास्ट मंथ। तो आप पूछें कि एमबीबीएस छोड़ूं या ना छोड़ूं। 6 कॉलेज लाख क्या वाले मतलब आपकी फॉलोइंग काफी बड़ी है? सर, मैं जो है ना वाहिद शायद होऊंगा यूट्यूब पे एड्स नहीं लगाता। मेरा 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इसी लॉकडाउन में ही मैंने ग्रोथ किया है। विदाउट एड्स मैं काम कर रहा था और कोई अर्निंग नहीं थी। ड्यू टू म्यूजिक मैं एड्स नहीं लगाता, मोनेटाइज है लेकिन वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करता। उसके बाद मैंने कोर्स रन किया, एजुकेशन चैनल था मेरा, और उस कोर्स से अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख जो है लास्ट मंथ मैंने अर्न किया। तो अब इशू आ रहा है, कॉलेज वाले जो हैं वो थोड़े जेलस हो गए हैं कि मतलब क्यों हासिल कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वीडियो तो नहीं बनाने देंगे। वैसे कॉलेज का लिंक नहीं है, यूनिवर्सिटी का लिंक नहीं है, इससे मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि ये छोड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कोर्स कौन सा ऑफर कर रहे हो उस पे? डिफरेंट एजुकेशनल कोर्सेज हैं, FSCM, मेडिकल के, इस तरह के। अच्छा, वो कोर्सेज जो हैं डिग्रीज से या तालीम से रिलेटेड है? जी। अच्छा, इसमें सिंपल आंसर है कि पहले आपने उससे पहले अर्निंग की है या यही एक मंथ में जो अर्निंग हुई है यही हुई है? ये एक मंथ में। नहीं, इससे पहले भी कुछ कमाया है या इसी महीने से शुरू हुआ है? नहीं, इसी महीने से शुरू हुआ। अच्छा, ये बाकी लोगों के लिए सॉरी पहले मैं बाकी को गाइड कर दूं। आप बहुत जबरदस्त एग्जांपल हो, रोल मॉडल हो बाकी लोगों के लिए। जो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि YouTube पे हम ऐड नहीं रन कर रहे, वो कोई बताते हैं कि हलाल है हराम है, इस चक्कर में होते हैं। तो अगर आपके पास सब्सक्राइबर है तो मैं बल्कि मेरी अगर पिछली YouTube वीडियो जाके देखें तो मैं यही कहता हूँ कि यार कोर्स शुरू कर दो या कोई और चीज स्टार्ट कर दो, ठीक ठाक पैसा उससे आता है। तो ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। बाकी आपने डॉक्टर बनना है या नहीं बनना, इट डिपेंड्स कि यार आपका अपना पैशन क्या है। क्या वालिदैन ने जबरदस्ती घुसाया था इसमें या आप खुद आपका पैशन है? अगर तो पैशन है डॉक्टर बनना तो फिर उसी चीज में जाके सुकून आएगा। अगर नहीं, अगर सिर्फ ये था कि बहन भाई डॉक्टर्स हैं या कजन डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैमिली से आ रहे हो और वो अगर ना किया तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है, तो फिर वो मुआशरे को दिखाने के लिए कर रहे हो, उसमें सुकून नहीं आना। सो लिसन टू योर हार्ट कि आपका दिल क्या कहता है। जो चीज आप ज्यादा एंजॉय करते हो, अगर तो ये लगता है अभी सिर्फ एक महीना हुआ है तो ये ना हो कि 1-2 महीने बाद आप इससे भी तंग आ जाओ या ना करो। अगर तो ये आपका पैशन है देन कैरी दिस ऑन। बाकी सर मेरा जी ये बोले। मेरा पैशन जो डिग्री है MBBS, वो मुझे अभी थोड़ा टॉर्चर लगता है। मैंने 1 ईयर काम किया यूट्यूब पे और विदाउट अर्निंग काम कर रहा था, और ये मेरा पैशन है, विदाउट अर्निंग मैं करता रहा हूँ। अब फिर मुझे आइडिया है कि कोर्सेज रन करने चाहिए, फिर मैंने और प्लानिंग, और अब वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह एक बनाई है। अब वेबसाइट पे भी कोर्सेज वगैरह प्रॉपर लॉन्च किए हैं। अच्छा, आप हो कहाँ से, किस शहर से हो? मैं खारियां से, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। खारियां दूर नहीं हो, फिर आ जाओ यार, ये फिजान के साथ आके पूरी कौम को टीच करो। जी इंशाल्लाह करते हैं कुछ। बल्कि फिजान आप इनके चैनल पे भी जाओ, कोई एडमिशन आप वाले लाइव उस्ताद। सेशन उस्ताद वो करें अपने
चैनल पर। जी डॉक्टर उमर, आप ये नीचे मेरा नंबर जो शो हो रहा है जी इस पे आप जी मुझसे कांटेक्ट करें, जी तो इंशाल्लाह। इसमें हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। अब मैं ये अच्छा प्लान तो करूं, अगर फोर्सफुल करना पड़ा किसी अपने जगह किसी और को अब चैनल पे छोड़ दूं, अगर बहुत कंटिन्यू करना हुआ, वो कह रहे हैं कि आप चैनल छोड़ो, तो फिर यही है किसी और को अपनी जगह यार ट्रेन ये कर। वो कौन है, वो क्यों मुझे समझ नहीं आई, वो कौन है? ये कॉलेज वाले रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, मतलब नहीं, कॉलेज वालों को कैसे पता कि आप यूट्यूब पे फेमस हो और वहां काम कर रहे हो, उनको क्या तकलीफ है इससे? बस यही जेलसी, मतलब प्रिंसिपल है नहीं, कुछ जेलस हैं। वहां की इंतजामिया कह रही है, टीचर्स कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह वो रहे हैं, कौन कह रहे हैं? इंतजामिया, वैसे लिंक टीचर्स तो को नहीं है। क्यों? बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, देखी होंगी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट स्टडी करते हुए कहाँ पहुंच गए हैं, डिग्री करके वो अपनी कैरियर छोड़ देते हैं। मेरा भी यही प्लान था, डिग्री हो जाती, लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, आगे फिर इंशाल्लाह हालात के मुताबिक बेस्ट डिसीजन करेंगे। नहीं, वो आप देख लो, उनके साथ डिस्कस कर लें। अगर फर्स्ट करें इंतजामिया के कोई लोग कह भी रहे हैं यार प्रिंसिपल से मिल लो या किसी डीन से मिल लो, अगर ये आपका पैशन है तो आई वुड से कि अगर हो सकता है तो कंटिन्यू करो दोनों को कुछ अरसे के लिए, फिर जो आपको बेस्ट लगता है उसको इसमें आप ये आगे लेकर चलो। इसमें और ये 20-20 घंटे मैंने काम किया हुआ है इस पे, यूट्यूब पे एंजॉय करते हुए, पैशन है ये ऑनलाइन काम करना। कंप्यूटर के आगे बहुत एंजॉय करता हूँ बैठ के काम करते हुए। अच्छा, ये जो आपके सामने फैजान भाई बैठे हुए हैं, तो इनसे आपने पूछा नहीं कि इन्होंने कितने कमाए हैं पिछले 10 दिनों में? तो बहुत बड़ी फील्ड है यार, वो एक दफा आंखें खुल जाती हैं। इफ यू कैन टीच पीपल डू दैट, अगर आपका ये पैशन है इसको फॉलो करो, फिर ना छोड़ो। डॉक्टर आपने डिसाइड करना है वो क्यों बनना था आपने, वाकई उसमें पैशन है या रिस्क सिर्फ फॉल है? जी, रिस्की तो नहीं है ये फील्ड, मतलब इसमें एंटर हो जाए, पैशन से काम करे और फुल डेडिकेशन से, रिस्की फील्ड तो नहीं है ये। नहीं, उस तरह से रिस्क नहीं है, लेकिन शायद आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करनी पड़े। यानी आप अगर 6 लाख कमाए, आई डोंट नो आपने कोर्स कोई ऑफर किया है, कितने का ऑफर जी किया है, उसका फिर कितनी ज्यादा आगे वैल्यू है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप तो इसको बड़े नेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो और ज्यादा बढ़ा सकते हो। अगर आपने खुद ही 6 लाख पे ले गए तो यार 60 लाख पे जी बड़ी आसानी से जा सकता है। जी तो वो उस लिहाज से रिस्की नहीं है, अनलेस आपको ब्लंडर करते हो, तो वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बाकी आप देख लें, बल्कि आ जाए यहाँ इनसे मिलने, फैजान से, ये जो फर्म अपनी रन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज रन कर रहे हैं, इनसे कुछ सीख भी लो। हमसे अगर मेरे से मुलाकात होती है, मैं देख लूंगा कि अगर हम मिलके कुछ कर सकते हैं, मोर देन हैप्पी जी टू डू दैट एज वेल। ओके जी सर, इसके अलावा ये बाकी जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे जो लाइव सेशंस हो रहे हैं, फाइवर कोर्स की ट्रेनिंग हो रही है, उनके स्टूडेंट्स हैं। और मारिया भी मैसेज कर रही थी कि आपसे कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं। जी जी, मारिया बोला। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह का। सर आपका हमारा मतलब कोर्स बहुत अच्छा जा रहा है सर, फिजान बहुत अच्छा समझा रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मैं आपको देना चाह रही थी। और सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एक चैनल था मेरे भाई का, तो उन्होंने यूट्यूब ने ना सस्पेंड कर दिया उसको। एक कॉपीराइट तकरीबन 90 सेकंड्स के ना उस पे हमने वीडियो अपलोड कर दी, कॉपीराइट फ्री थी, तो यूट्यूब वालों और टीम वालों ने उस चैनल ही सस्पेंड कर दिया। तो वो जो हमारा डेटा था, क्या वो वापस आ सकता है? डेटा किस चीज का? सर वो जो मतलब वीडियोस बनाई थी, मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी, क्या वो वापस आ सकती हैं, रिकवर हो सकती हैं? पता नहीं चैनल दे कि ना दे, 2-3 ईमेल मैंने की है उनको, लेकिन उन्होंने मतलब सिंसियरली जी एज सुन एज पॉसिबल ये बस करके सेंड कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, वगैरह नहीं आपको दिया। वेट करना पड़ेगा। यूट्यूब वाले नॉर्मली टाइम लगाते हैं, पहले उनके जी रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा। आप अपील करें, अपील करने के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। फैजान, जी आपको इसमें अगर कोई गाइडलाइंस ओके हैं तो जी जी, आप। बिल्कुल बिल्कुल, चलें वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, मसला नहीं है। हाँ, इसमें सॉरी, ठीक ये है। यूट्यूब का सेशन नहीं है, लेकिन आप अपील कर सकते हो। लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी यूट्यूब चैनल्स रन करते हैं, कि वो कॉपीराइट के इश्यूज उसमें ना आए, क्योंकि वो किसी भी टाइम बंद कर सकते हैं। लेकिन आप उनको ईमेल लाजमी करें
آپ فیضان جی سے سیپریٹ ٹائم لے کے تو اس میں بیشک ڈسکس بھی کر لیں گے ای میل کیسے کرنی ہے اور کیا کرنی ہے, تو یہ پورا آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. بالکل. اوکے سر, تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم. جی سر. اچھا جنرلی یار اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں, آئی کان سی ہیئر, مطلب آپ جو رن کر رہے ہو یہ فیضان آپ سب کے لیے اگزامپل ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس بھی ساتھ جو لائیو کورسز ان کے لے رہے ہیں وہ بھی اگزامپل ہیں آپ کے سامنے کتنے سیٹسفائی ہیں. You don't have to do courses. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں جی آپ پیسے چارج کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو. یار یوٹیوب پہ سب کچھ فری بھی پڑا ہوا ہے, ریکارڈڈ ویڈیوز. لیکن جب فیضان اپنا ٹائم لگاتے ہیں, دوسرے ٹیچرز اپنا ٹائم لگاتے ہیں جو ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں آج کل, تو اس کی وہ جو ہینڈ ہولڈنگ ہے اس کی یہ پرائس ہوتی ہے. اور ہینڈ ہولڈنگ یہ ہوتی ہے کہ لائیو آ کے آپ کے کوشچنز آپ کی سچویشن کے مطابق یہ کرتے ہو. اگر آپ لوگ کر سکتے ہو, اگر آپ کا فری لانسنگ پیشن ہے تو کورس ضرور کریں. یہ فیضان کا نمبر بھی سامنے ہے, وہاں ان کو کال کریں, ان کے ساتھ ڈسکس کریں. باقی جنرلی آئی ایم سیئنگ اٹ ناؤ فار 5 years کہ آن لائن میں جو اپرچونٹی ہے وہ ویسے فزیکلی دنیا میں اویلیبل نہیں ہے. آپ اپنا پیشن فالو کر سکتے ہو, بہت کچھ کر سکتے ہو. اگر پیسہ ہی کمانا ہے وہ کما سکتے ہو, غریبوں کو دینا ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. سو دیز آر دا بیسٹ اپرچونیٹیز. پلیز لازمی کریں. میں کوشش کروں گا کہ خود بھی ذرا لائیو آنا شروع کروں. بہت بزی ہوں تو دوسرے بزنسز ہیں, لیکن الٹیمیٹ میرا ٹارگیٹ یہی تھا. جیسا کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمیں لوگ چاہیے جو دوسروں کو سکھا سکیں. تو لوگ شروع میں کہتے تھے ہمیں مارنڈے ہے, انہیں کتنے کرنا. تو آپ اگر دیکھتے ہو تو روزانہ یہ لائیو آئے ہوئے ہوتی ہیں, یہ ٹیچرز ہیں, یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, اور اب یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور یہی میں کرنا چاہتا تھا, اور میں یہی چاہوں گا کہ پھر ان کے آگے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر آگے اپنی فالوئنگ بنائیں. اور اسی طرح سے یہ دیے سے دیا جب چلتا ہے تو ایک پوری ریولیوشن آتی ہے. تو انشاءاللہ ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں, پھر وہ رن کرتے ہیں چیزیں, وہ اس کے لیڈر بن جاتے ہیں. یہی میرا مقصد تھا. تو آپ لوگ بھی جوائن کرو. نہیں کر سکتے, فائنینشیل ایشوز ہیں, بے شمار انفارمیشن موجود ہے, یہ لوگ لائیو آتے ہیں, ان سے سیکھو. یوٹیوب پہ کورسز پڑھے ہیں, وہ کر کے بس کوشش کرو. اور اگر آپ ڈٹرمنٹ ہو تو انشاءاللہ سارے کامیاب بھی ہوگے. تو میں کوشش کروں گا فیضان کے ساتھ بھی, ذیشان کے ساتھ بھی لائیو آؤں. کل سے شاید میں اپنے کچھ سیشنز کروں گا, وہ ذرا بڑے بزنسز کے بارے میں ہوں گے, لیکن میں کوشش ضرور کروں گا کہ کچھ دنوں تک میں لائیو آنا شروع کر دوں دوبارہ. تو اتنی دیر تک فیضان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ حاصل کریں. جی بالکل. ایک ان کے لیے نیو اسٹوڈنٹس کے لیے کہ یہ بھی انفارمیشن ہم نے کرنی تھی. جو ہمارے پچھلے بیچز, تو ایک پہلے جس طرح سے آپ نے بولا تھا کہ ایک ہی بیچ اسٹارٹ کرنا ہے, اس کے بعد آپ کے ہی کہنے پہ ہم جو دوسرا بیچ اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کی بھی ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے. تو 5 جنوری سے نیو بیچ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ نمبر میرا نیچے آ رہا ہے, ٹیم کے پاس ہے نمبر. اگر آپ لوگ نیو بیچ میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس لائیو سیشنز ہو رہے ہیں اس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں, جس میں بہت یعنی کہ جس میں سکسیس جو ہے وہ ہماری ہوتی ہے. یعنی کہ آپ جیسے باقی اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ وہ لائیو سیکھیں. فرسٹ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ یوٹیوب سے سیکھیں, ہمارے لائیو سیشن سے سیکھیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لائیو آ کے آپ کو جو زوم پہ میٹنگز ہوتی ہیں یا پھر لائیو آ کے سکھائیں, تو اس کے لیے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں, وہ آپ کو ساری انفارمیشن کورسز کے ریلیٹڈ دیں گے. تو جی سر, اور کوئی آپ کی گائیڈنس یا پھر کوئی آپ کے سر میں تھوڑی دیر بات کرنا چاہوں گا. میں جی تھوڑی جی سی بات میرا یہ تھوڑا شارٹ ٹرم ہی پیریڈ رہا ہے. میں نے 1 year ہوا ہے میں نے یوٹیوب پہ کام سٹارٹ کیا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بھی دیکھتا تھا, آزاد چائے والا سر کو بھی دیکھتا تھا. وہ جسٹ دیکھنے تک ہوتی تھی باتیں, مطلب پراپر سن لیتے تھے لیکن صحیح سمجھ نہیں تھی آتی. جب میں اس فیلڈ میں بائی چانس انٹر ہوا, پراپر کسی کے کہنے پہ انٹر نہیں ہوا. اس میں یہ پہلے میں فیس بک پہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہوتا تھا, تو اگلے سال انفارمیشن رپیٹ کرنی پڑی, تو میں نے کہا یوٹیوب پہ ایک بار اپلوڈ کر دوں ویڈیوز تو ان کو ملتی رہے. تو میں بائی چانس آن لائن فیلڈ میں انٹر کیا. تو جب انٹر کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مطلب یہاں پہ بہت شارٹ ٹرم میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور اب میں کہتا ہوں ہر جو بچہ اس کے لیے آن لائن فیلڈ بہت ضروری ہے, کہ مطلب آپ پڑھائی کر رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ جو موویز دیکھتے ہو, جو ٹائم ویسٹ کرتے ہو سوشل میڈیا پہ, اس پہ آپ ایک ٹائم کو اچھا فل یوز کر سکتے ہو. تو آن لائن ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. مطلب کوئی بھی جو ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے آپ یہاں سیکھیں اور اس میں آگے پروگریس کر سکتے ہیں.
जबरदस्त जी, अच्छा मैसेज आपने दिया है। बाकी जनरली जो फैजान बात कर रहे थे, कोर्सेज की बात कर रहे थे, तो मैं इनको थोड़ा सा आपके सामने सिखाने लगा हूँ कि कोर्स वेची तक इंजन तो सिंपली जो ये क्या कह रहे थे कि देखिए, अगर आपने खुद करना है, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन जिस तरह आपके सामने ये डॉक्टर उमर बैठे हैं, ये एग्जाम्पल है, खुद इन्होंने स्टार्ट किया और माशाल्लाह से ठीक ठाक कमा रहे हैं। फिर फैजान का जो कोर्स है वो उन लोगों के लिए जो वाकई सीरियस हैं, जो टाइम एलोकेट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है। हेल्प मतलब उनका हाथ पकड़ के उनको बताना कि कैसे करना है, किस तरह करना है। तो उसमें मेरे ख्याल में इनके दो ऑप्शन हैं। एक जो कोर्स है उसमें इनका टारगेट होता है कि आपको कुछ हफ्ते के अंदर सब कुछ सिखा के फिर आपसे काम करवाया जाए और आपको कामयाब होने में मदद की जाए। नेक्स्ट सेकंड जो कोर्स है वो जरा प्रीमियम है, वो इस लिहाज से कि ये खुद या इनकी टीम आपको लेवल 1 तक लेके जाती है। अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हो तो वो लेवल 1 पे जाना आसान चीज नहीं है, लेकिन उस स्टेज पे लोगों को साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन ये आपको एक टाइम पीरियड के अंदर वहां खुद पहुंचाते हैं। तो ये दो ऑप्शंस हैं, आप इनका नंबर भी सामने होगा, उनको कॉल करें अगर आप इंटरेस्टेड। आपकी ये मर्जी है, फ्री सीखना चाहते हो यूट्यूब पे जाओ, हमारे चैनल पर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वो खुद सीखें और उसको करना शुरू कर दें। अगर आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, फैजान जैसे बंदे और इन जैसे टॉप टीचर्स हैं, वो आपको सिखाएं, आपको कामयाबी तक लेके जाएं हाथ पकड़ के, फिर इनसे लाजमी रब्ता करें। तो ये मैं कहना चाहता था। बाकी इंशाल्लाह मैं लाइव सेशन दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो मेरे सेशन जरा थोड़े अब जो अगले लेवल के बिजनेसेस हैं उनके होंगे। पहले हमने एक वर्क फोर्स बनानी थी कि जो पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवान हैं उनको अवेयरनेस दें, वो काम करना शुरू करें। तो वो माशाल्लाह से 50,000 से ज्यादा हमारे सेटअप में अब स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो काफी सारी वर्क फोर्स तैयार हो गई। तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जहां आप 50 लाख करोड़ और उससे ऊपर के वाले जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जो एडवांस्ड है वो मैं स्टार्ट करूंगा। तो बाकी आप लोग फैजान से, जिसान से, तला से, हमारी पूरी टीम है, उनसे सीखें और यार कुछ चेंज लेके आओ अपनी जिंदगी में सबसे पहले, क्योंकि अपनी जिंदगी चेंज नहीं करोगे तो बाकियों के भी आप नहीं कर सकते। और मिशन भी होना चाहिए अपने साथ साथ दूसरों की भी करनी है, जिस तरह ये डॉक्टर उमर कर रहे हैं, फैजान कर रहे हैं, और जिस तरह मारिया हैं और इनके स्टूडेंट्स हैं, वो डिटरमिन्ड हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ ईयर से बाद ये लोग जो है आगे लोगों को सिखा रहे होंगे। सो फैजान, थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी इन। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कल से या परसों से लाइव आना शुरू होऊंगा, आपसे मुलाकात भी होती रहा करेगी। टिल दैट टाइम कीप इट अप, और मिल के इंशाल्लाह आप लोग नौजवान हो, पाकिस्तान को आगे आपने लेके जाना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। फैजान भाई नंबर सेव कर लिया, इंशाल्लाह बात होगी आपसे। ओके, आप नंबर आपने मेरा सेव कर लिया होगा। उसके अलावा जी मुझे मैसेज कर दें, अपना नेम लिख के। टीम के पास होता है नंबर वैसे, और आप उनसे कह सकते हैं बात करा दें तो फिर बात होगी जी। तो ओके, अभी टाइम वैसे काफ़ी हो गया, 1 घंटे का था, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो गया। तो आई थिंक जिन्होंने ज्वाइन करना चाह रहे थे, अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। कमेंट आ रहा है जिशान, फैजान भाई का नंबर ठीक से नज़र नहीं आ रहा। अब नंबर आई थिंक ठीक नज़र आ रहा है आपके पास, तो आप यहाँ पे ज्वाइन मैसेज करें जो भी आप डिटेल लेना चाहते हैं कोर्स के बारे में, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी। आज का लाइव सेशन पे ख़त्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।